since Give me 2 Dr. minutes. Jain is not there, I'll just, yeah. Okay, sorry. No, what I was saying is, since Dr. Jain is not there, let me formally welcome yourself and rest of the things. I think it's really great that this is probably the fourth session that we are having under KSN KISS program, talk series. And we really thank you, Bindu, for stepping forward and to share about the trademarks, the copyrights, and the intellectual property IPR stuff and so on. So hearty welcome to you, and I think we'll hand it over rather than wasting a time in all yours. And you can share your screens. You've got the rights to do that. Yeah. Thank you. Okay, sure. Yeah. Thank you, Anilji, for that wonderful intro. I think I know almost all the people. Somewhere we have talked. So why this session means there are many questions coming to me. One is regarding can I patent my training programs? Another is can I copyright my trade name? So why objection is coming to my trademark? And there was a question in our group itself that why I am objected. All these kinds of questions are there. So nowadays it is very relevant that all entrepreneurs should know about their intellectual property rights. It was actually the last priority for many entrepreneurs, especially startups, because they used to always run behind venture capitalists, angel investors, seed funding, and all these things. And usually this IP was forgotten. So today this session is about your intellectual property, which actually can take your business to the next level. So there are some 2 or 3 questions which was asked offline to me. I will answer it on the way. If there are any questions while I am presenting, kindly park it to the end, because at the end we can have a detailed question answers. Otherwise, this will go on because it is a wide and vast topic. So with your permission, I am sharing my screen. It may be a little bit bored because there are somewhat theory there. I have tried to incorporate many case studies, stories, and I would try to make it so simple and easy. Is there anyone who doesn't understand Malayalam at all, or there is anyone who does not understand English at all? We understand both, right? I think it's better to have it both, because we will upload it later on to our YouTube. So, there will be a lot many people who will like to get the benefit out of it. Okay, so I at certain point in time I would like to speak in our vernacular language. So okay, sure. So I'm sharing my screen. Is my screen visible? Yes. Yes. Okay. So our topic is today, know your intellectual property rights. So when we say intellectual property, what exactly is intellectual property? That is the first question many people ask. Just like we own a car, a property, or a house, intellectual property is also our asset, rather our business asset, which is actually born out of our intellect. So that is why it is called an intellectual property. So whatever we can do with our property, other materialistic properties, we can do the same with intellectual property. There are certain questions like, I have an intellectual property, can I transfer it to my company, or can I sell this? The answer to all these is yes. You can sell, you can license out your intellectual property, or you can give permission to someone to use your intellectual property for a certain time. All these things are possible. So your intellectual property is something which you have created out of your intellect, talent,
experience, or whatever name you call. So that is the intellectual property. That is a definition for intellectual property. And as our intellect is diverse, from our intellect also the outcome product will also be diverse. So there are certain categories of intellectual property rights assigned to us. Let us see what all are they. These names will be very familiar to you, but there will be certain words which are not at all familiar also. So I'll just take you through that. One is copyright. Of course, you all have heard about it, copyright. We will discuss each in detail. Another is, second one is trademark. Again, the most important thing or most important name which an entrepreneur should know. And patent, design. It is another important area of registration which is used very, very less by entrepreneurs. Then geographical indications, trade secrets, and integrated circuits. These are the different kinds or different areas of rights we are having or we are assigned by the statute. So first, let's see what is a copyright. Copyright is that statutory right which is assigned to us for our literary, dramatic, artistic, musical, cinematography, games, mathematical equations, algorithms, and softwares. Why I am saying software at the end? There are many questions. Whether a software can be patented, that is the question, but software comes under the Copyright Act. It is for your soft skills basically. If you compose a music, or if you write a novel, if you have a mathematical equation or find out a new mathematical equation, then that right, that intellectual property is protected under the Copyright Act. So the question comes, I have a concept or I have an idea. Can I copyright it? Can I copyright it? The answer is only tangible items or tangible things can be copyrighted. For example, I compose a new music and I sing it out loud in this room. Anil Balan sir is hearing me. Later, he has gone and copyrighted that, or he has gone and published that. Can I sue Anil Balan sir for that? Actually, I don't have a right to. Even though I have composed it, I have not reduced it to a tangible item. It has to be composed into musical notes, which can be reproduced. Then only I have a right over it. Otherwise, it is only my idea or my concept, which I have just sang aloud or reproduced aloud from my mind. It is not recorded anywhere, or it is not reproducible in the exact mode and form which I had done it before. Because songs I can sing in many ways, right? I can change, I can improvise later. All those things I can do if I am doing it just verbally or vocally. But only when it is reduced into a record or a reproducible form, then my right of copyright comes in. Just like that, if I have an idea, an entrepreneurial idea or a fantastic software idea, and it is in my head only, I am talking it to someone else, and someone goes and takes it. Bindu madam, sorry to interrupt. Actually, there's a chat message. Malayalam samsarikkamoru chat message undairunnu. Okay. Okay. If everyone know Malayalam, I think that should be fine. Okay ആണോ? എന്നാൽ ഞാൻ okay ആണ്. Okay. Yeah. Okay. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് കോപ്പിറൈറ്റിനെ കുറിച്ചാണ്. ടാഞ്ചിബിൾ ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റ്സ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് കോപ്പിറൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അതായത് ഞാൻ ഇരുന്നൊരു പാട്ട് പാടുന്നു, ആ പാട്ട് അനിൽ ബാലൻ സാർ കേൾക്കുന്നു, കേട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം അതിനെ പബ്ലിക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കേസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആക്ച്വലി ഐ കാൻ നോട്ട്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇരുന്ന് പാടിയത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ മാത്രമാണ്. അത്
ഞാനൊരു ടാഞ്ചബിൾ ഫോമിൽ അല്ലെങ്കിൽ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫോമിലേക്ക് ആക്കില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ അതിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയോ മ്യൂസിക്കൽ നോട്ട്സ് ആയിട്ട് എഴുതി വെക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് എനിക്ക് അനിൽ ബാലൻ സാറിനെ കോടതി കയറ്റാം. പക്ഷെ ഇപ്പൊ പറ്റില്ല. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഐഡിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ്. ഒരു ഓൺടർപ്രണർക്ക് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഒരു ബിസിനസ് ഐഡിയ ഉണ്ട്. അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയ്ക്കകത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഹീസ് വെർബലി ടെല്ലിംഗ് ദിസ് ടു someone else and that person copies it. കോപ്പിറൈറ്റ് ആക്ട് അഫക്ട് ചെയ്യില്ല, കാരണം അത് ടാഞ്ചിബിൾ ഫോമിൽ അല്ല എന്നുള്ളത്. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, അപ്പൊ കോപ്പിറൈറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. കോപ്പിറൈറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ കോപ്പിറൈറ്റ് ആക്ടിന്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് നിർബന്ധമാണോ? നിർബന്ധമല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, കോപ്പിറൈറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല. കാരണം കോപ്പിറൈറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡ്രിവൺ ബൈ യുവർ പ്രൊപ്രൈറ്ററി റൈറ്റ്സ്. അതായത് ഒരു നോവൽ നമ്മൾ എഴുതി അതിന്റെ അവസാനം ദ എൻഡ് എന്ന് എഴുതി അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി അത് നമ്മളുടെ സ്വന്തമായി. നോ വൺ ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ്. ഓൺലി തിങ് ഈസ് അതിന്റെ കയ്യെഴുത്ത് പ്രതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഡ്രാഫ്റ്റ് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം. നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഇത് നമ്മളുടേതായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. സോ പ്രൊപ്രൈറ്ററി റൈറ്റ്സ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു റൈറ്റ് ആണ് കോപ്പിറൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട്, ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്, യു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ, യു സീൽ ഇറ്റ് വിത്ത് യുവർ സെൽഫ് ഓർ യു കീപ് ഇറ്റ് വിത്ത് യുവർ സെൽഫ് വിത്ത് ഡേറ്റ്, ടൈം, എക്സെട്ര. നോ വൺ എൽസ് ക്യാൻ സ്റ്റീൽ ഇറ്റ്. ഓൺലി തിങ് ഈസ് if a challenge comes, you should prove or you should be able to prove, you should have the evidence to prove that this was first originated from you. അതാണ് കോപ്പിറൈറ്റിനെ കുറിച്ച് ഉള്ളത്. എത്ര കാലമാണ് ഒരാളുടെ കോപ്പിറൈറ്റ്? ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ടിട്ടുള്ളത് മ്യൂസിക്, എസ്പെഷ്യലി ഇളയരാജ സാറ്, യേശുദാസ് ഒക്കെ വഴക്കുണ്ടാക്കിയ സമയത്താണ് നമ്മൾ കോപ്പിറൈറ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സിനിമ, വി ഹാഡ് എ ഫിലിം, നോ മലയാളം മൂവി, ഉദയനാണ് താരം, അതെല്ലാം ഈ കോപ്പിറൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ആണ്. അപ്പൊ എത്ര കാലമാണ് നമ്മളുടെ കോപ്പിറൈറ്റ് നിൽക്കുക എന്ന് നോക്കാം. കോപ്പിറൈറ്റ് നിൽക്കുന്നത് ഒരു ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഓതറിന്റെ ലൈഫ് ടൈം പ്ലസ് 60 years. അതായത് ഓതർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 60 വർഷവും കൂടെ ആ കോപ്പിറൈറ്റിന്റെ റൈറ്റ് നിലനിൽക്കും. സിനിമയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത സമയം മുതൽ 60 വർഷം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ ദ പബ്ലിക് ഡൊമൈൻ. ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പാട്ട് പാടുന്നതിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഒരു നല്ല മ്യൂസിക്, ആ മ്യൂസിക് എന്താ പറയാ, വി ആർ ഗോയിങ് ടു പ്ലേ ഇറ്റ് ഇൻ ദ മാരേജ്, ഒരു മാരേജ് ഫംഗ്ഷനിൽ. ഡു യു ഹാവ് ടു പേ കോപ്പിറൈറ്റ് ടു സംവൺ ഓർ മണി ടു സംവൺ? Actually no, because we are not doing it for money. But അതേ പാട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു വലിയ ഗ്യാതറിംഗിൽ ടിക്കറ്റ് വെച്ച് സെല്ല് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു പേ മണി. അതിന് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ കോപ്പിറൈറ്റിന് പല സൊസൈറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഏത് സൊസൈറ്റിയുടെ ഓണർഷിപ്പിലാണ് ആ പാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ കലാരൂപം എന്നുള്ളത് വെച്ചാൽ വി ഹാവ് ടു പേ മണി ഓർ റോയൽറ്റി ടു ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ സൊസൈറ്റീസ്. ഇൻഡിവിജ്വലിനല്ല പോകുന്നത്, to that societies, and later that societies will give that money to the individuals. അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ്. അതിൽ ഇന്ത്യൻ പെർഫോമിംഗ് റൈറ്റ്സ് സൊസൈറ്റി, ഇന്ത്യൻ സിംഗേഴ്സ് റൈറ്റ് അസോസിയേഷൻ, ഇന്ത്യൻ റിപ്രോഡക്റ്റീവ് റൈറ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല അസോസിയേഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ കോപ്പി റൈറ്റ്സ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഒരു ഓൺടർപ്രണറിനെ സംബന്ധിച്ച് കോപ്പിറൈറ്റ് എങ്ങനെയാണ് പ്രയോജനപ്പെടുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിനകത്തെ റോൾ? ഇപ്പം എഡ്യൂടെക് കമ്പനികൾ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട്. They are having a wide range of content. പല രീതിയിൽ വീഡിയോ ആയിട്ടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് റൈറ്റിംഗ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കാം, ചെറിയ മോഡ്യൂൾസ് ഓഫ് PPT ആയിട്ടായിരിക്കാം, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആയിരിക്കാം. അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും? If that module or that video is totally created by you, the entrepreneur, and not copied from anybody else, once അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ it is of that producer or that entrepreneur, provided he has not given the rights to someone else. അപ്പൊ ഈ വീഡിയോഗ്രാഫ് ആണെങ്കിൽ ആ വീഡിയോഗ്രാഫിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും, those who have acted in that video, അവർക്കും they have a performance right. അപ്പൊ ഒരു ഓൺടർപ്രണർ ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം,
അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് റൈറ്റ്സ് ബാക്ക്. നമ്മളൊരു എഗ്രിമെന്റ് സൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കൺസെന്റ് വാങ്ങുക. ആ കൺസെന്റിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിന്റെ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പെർഫോമേഴ്സ് റൈറ്റിന്റെ ലൈസൻസ്. കാരണം പെർഫോം ചെയ്ത ഒരാളുടെ അധികാരം നമുക്ക് പിടിച്ചു വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല. പെർഫോമൻസ് റൈറ്റിന്റെ ലൈസൻസ് നമുക്ക് ഓൺട്രപ്രണർക്ക് വാങ്ങിക്കാം. ആൻഡ് അഷ്വറൻസ് ഫ്രം ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ആക്ടർ ദാറ്റ് he will not use it anywhere in public without the knowledge of the entrepreneur. അതും കൂടെ ഇതിന്റെ കൂടെ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നത് എഡ്യൂടെക് കമ്പനീസ് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള 1-2 കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, those contents which they are trying to protect under copyright should not be copied from somewhere else. അത് അവരുടെ മാത്രമായിരിക്കണം. കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ അത് നമ്മളുടെ സ്വന്തമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് ദെയർ, ഓൾറെഡി ദെയർ. അതിന് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റൈല് കാണും, ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കോപ്പിറൈറ്റഡ്. അല്ലെങ്കിൽ അത് പഠിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റൈല് കാണും, ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കോപ്പിറൈറ്റഡ്, നോട്ട് ദാറ്റ് കണ്ടന്റ്. ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. Now let us move to trademark, the most important thing. ഒരു ബിസിനസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐഡിയയെ ഒരു ബിസിനസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ അതാണ് ട്രേഡ് ഐഡന്റിഫയർ എന്ന് പറയും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രേഡ് മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതിന്റെ പേര്, നെയിം, ലോഗോ, ലേബൽ, ദ കളർ യൂസ്ഡ്, എനി സ്ലോഗൻ. ഇപ്പൊ കല്യാൺ ജ്വല്ലറിയുടെ നോക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണിന്റെ ഒക്കെ നോക്കിയാൽ വിശ്വാസം അതല്ലേ എല്ലാം, മക്ഡൊണാൾഡ്സിന്റെ ഐ ആം ലവിങ് ഇറ്റ്, അതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ സ്ലോഗൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഷേപ്പ്, നമ്മളുടെ പെപ്സിയുടെ ഒക്കെ ഒരു ബോട്ടിൽ ഷേപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു കർവ്ഡ് ഷേപ്പ്, അത്. ദെൻ സൗണ്ട്, സ്മെൽ, ടിക്കറ്റ്, നമ്പേഴ്സ്, ന്യൂമറിക്സ്, ഇങ്ങനത്തെ എന്താണോ whichever is an identity to your trade is your trademark. അത് എന്തും ആവാം. ഈവൻ ഫ്ലേവർ, ഫ്രേഗ്രൻസ്, എങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം. So let us see it in details what all things can be trademarked. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡ്രോയിങ്സ് ആവാം, സിമ്പിൾസ് ആവാം. നൈക്കിയുടെ ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു ടിക്ക് മാർക്കാണ് അതിന്റെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. 3 dimensional ഷേപ്സ് ആവാം, ബോട്ടിൽസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ. ദെൻ പാക്കിംഗ് സ്റ്റൈൽസ്. പാക്കിംഗ് സ്റ്റൈൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ മാഗി നൂഡിൽസിന്റെ കവർ കണ്ടോ, അതിനൊരു യെല്ലോ കളർ ഉണ്ട്. ആൻഡ് 2 minutes നൂഡിൽസ് എന്നുള്ളത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ബ്ലൂവിലാണ്. ആൻഡ് ദർ ഇസ് റെഡിനകത്ത് മാഗി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ദർ ഇസ് എ സ്റ്റൈൽ. ഈവൻ മാഗി എന്നൊരു കടയിൽ പോയി വായിക്കാതെ തന്നെ we can go and pick this cover. കാരണം we are so used to this kind of a cover and packing. കാരണം ഇത് മാഗിയുടെ ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അതിന്റെ സ്റ്റൈല് കണ്ടിട്ട് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും. സോ അതാണ് പാക്കിംഗ് സ്റ്റൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു പ്ലേ സൗണ്ട് ടു യു. ഇത് ആരാണെന്ന് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം. ആരാണത്? അമിതാഭ് ബച്ചൻ. യെസ്, അമിതാഭ് ബച്ചൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അമിതാഭ് ബച്ചന്റെ പടം, അമിതാഭ് ബച്ചന്റെ സൗണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കേൾപ്പിച്ചത് എന്ന് വെച്ചാൽ, സൗണ്ട് മാർക്കിനടിയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് അമിതാഭ് ബച്ചന്റെ സൗണ്ടാണ്. അതിന്റെ പുറകിൽ ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട്. അമിതാഭ് ബച്ചൻ വി ഓൾ നോ, പക്ക എന്താണ് ജെന്റിൽമാൻ. അദ്ദേഹം വലിക്കില്ല, പാൻ പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കില്ല. കുറെ കാലം പെപ്സി കഴിച്ചിരുന്നു, പെപ്സി കൊക്കക്കോളയൊക്കെ കഴിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ intestine ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നപ്പോൾ he stopped all those. One day he was traveling through Bombay. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ശബ്ദം കേൾക്കാണ്. എന്ത്? ഗുഡ്ക, പാൻ പരാഗ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ സംസാരിക്കുകയാണ് ഫ്രം എ ഗുഡ്ക ഷോപ്പ്. ഈ ചെറിയ പാൻ പരാഗ് വിൽക്കുന്ന ഷോപ്പിൽ നിന്ന്. he was like actually shocked to hear himself promoting ഗുഡ്ക. അപ്പോ he understood the value of his sound. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൗണ്ട് പോയി ട്രേഡ് മാർക്ക് ചെയ്തു. സോ ദാറ്റ് നോ വൺ എൽസ് ക്യാൻ യൂസ് ദാറ്റ് സൗണ്ട്. അത് സൗണ്ട് മാർക്ഡ് ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ ടോം ആൻഡ് ജെറി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ചെറുപ്പത്തിൽ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ഈവൻ ഐ സീ ഇറ്റ് നൗ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുള്ള വേറൊരു സൗണ്ട് ഉണ്ട്.
അല്ലേ? MGM ലയൺ, ഈ റോറും ട്രേഡ് മാർക്ക്ഡ് ആണ്. അങ്ങനെ ICICI ബാങ്കിന്റെ ജിങ്കിൾ, ഇങ്ങനത്തെ കുറെ സാധനങ്ങൾ ട്രേഡ് മാർക്ക്ഡ് ആണ്. ദെൻ ഫ്രേഗ്രൻസ്, ചില പെർഫ്യൂമുകളുടെ ഫ്രേഗ്രൻസ്, ഏത് കമ്പനിയാണെന്ന് എനിക്കിപ്പോ ഓർമ്മയില്ല, അവരുടെ ടയറിന് ദേ ഹാഡ് റോസ് പെറ്റൽസിന്റെ സ്മെൽ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ട്രേഡ് മാർക്ക്ഡ്. Hope you all remember we had a mobile network called Orange and they had marked that orange color as trademark. അതുപോലെ എന്ത് ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് ഫീച്ചർ നമ്മളുടെ ട്രേഡ് മാർക്കിനുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡിനുണ്ടോ, which is an identifier to our trade, that can be that distinct feature can be trademarked. So let us see don'ts and do's. ഒന്ന്, ജനറിക് വേർഡ്സ് കഴിയുന്നതും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. സാധാരണ we will go deeper into it. Use only unique വേർഡ്സ്. ജനറിക് വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒന്ന് മേജർ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ട്രേഡ് മാർക്ക് ഒബ്ജക്ഷൻ വരും, അത് സാരില്ല എന്ന് വെക്കാം. പക്ഷെ നാളെ വേറെ ആരെങ്കിലും സെയിം വേർഡ്സ് പോയിട്ട് ട്രേഡ് മാർക്ക് ചെയ്യും, കോമ്പറ്റീറ്റർ ട്രേഡ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നാൽ നമുക്ക് അവരെ തടയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് എ ജനറിക് വേർഡ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ പേരിലുള്ള തന്നെ 3-4 കമ്പനീസ് വന്നാൽ പോലും കോമ്പറ്റീറ്റർ സെയിം പേര് കൊണ്ട് വീണ്ടും രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ പോലും ആസ് എ ജനറിക് വേർഡ് നമുക്ക് അവരെ ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരും ജനറിക് വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ. ദെൻ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. Descriptive words means the words which describe your product. We will see it in detail. Use always non-descriptive words. Then avoid using any words which has got a non-distinctive character. എന്താണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ഒന്നിൽ നിന്ന് വേറൊന്നിലേക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത അങ്ങനത്തെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. അർത്ഥമില്ലാത്ത വാക്കുകൾ എന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, മറ്റ് മാർക്കുകളുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർക്കുകളുമായിട്ടുള്ള സിമിലാരിറ്റി ഉള്ള സാധനങ്ങൾ, ഒരു വ്യത്യാസമില്ലാത്ത വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. ദെൻ സിമിലർ ടു അതർ മാർക്സ് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. ദോസ് മാർക്സ് വിച്ച് ഹർട്ട്സ് റിലീജിയസ് ഓർ മോറൽ ഫീലിങ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ട്രേഡ് മാർക്ക് രജിസ്ട്രിയിൽ അഗർബത്തിക്ക് ലക്ഷ്മി അഗർബത്തി ആൻഡ് സരസ്വതി അഗർബത്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ട്രേഡ് മാർക്കിന് പോയപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് റെഫ്യൂസ്ഡ്, കാരണം റിലീജിയസ് സെന്റിമെന്റ്സിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. Then there are certain marks which are actually prohibited under our Emblems and Names Act. നമ്മളുടെ നാഷണൽ എന്താ പറയാ എംബ്ലംസ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ട്രൈ-കളർ, ഇറ്റ് cannot, no one else cannot, one can patent ട്രേഡ് മാർക്ക് ഇറ്റ്. പിന്നെ നമ്മുടെ അശോക സ്തംഭം, പിന്നെ ദ നെയിംസ്, ക്യാപിറ്റൽ നെയിംസ്, നമ്മുടെ സ്ഥല പേരുകൾ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കേരള എന്ന ഒരാൾക്ക് ട്രേഡ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഡൽഹി എന്ന ഒരാൾക്ക് ട്രേഡ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ. സിമിലാരിറ്റി ടു വെൽ നോൺ മാർക്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പലരും മിസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു സാധനം അതാണ്. ഒരു വാക്കിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ എന്താണ് വാക്ക് വ്യത്യാസമായിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പേര് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്രം ദാറ്റ് വെൽ നോൺ മാർക്ക്. നോ വേ, വെൽ നോൺ മാർക്കിനാണ് എപ്പോഴും പ്രയോറിറ്റി. ആൻഡ് ഈവൻ ഇഫ് ദാറ്റ് വെൽ നോൺ മാർക്ക് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ അവർ ക്ലാസ്, ഇത് നമ്മൾ ഏത് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നു ആ ക്ലാസ്സിൽ അല്ല വെൽ നോൺ മാർക്ക് എങ്കിൽ പോലും വെൽ നോൺ മാർക്കിനാണ് പ്രയോറിറ്റി. കാരണം വെൽ നോൺ മാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 to 45 എല്ലാ ക്ലാസ്സിനെയും അത് കവർ ചെയ്യും, വെൽ നോൺ മാർക്ക് എന്നുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ. അപ്പൊ അത് വെൽ നോൺ മാർക്സ് നമ്മളുടെ പേരുമായിട്ട് ഹിറ്റ് ആവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇടാനായിട്ട്. ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ഗുഡ് ടു ഹാവ് കോയിൻ വേർഡ്സ്, യുണീക് വേർഡ്സ് which are different from other marks, especially from well known marks. So let us see it in detail. എന്തൊക്കെയാണ് ജനറിക് വേർഡ്സ്? യൂഷ്വലി I'll just skip through this. sugar free, footprint, globe, fever, stay free, ഇതെല്ലാം ജനറിക് വേർഡ്സ് ആണ്. അപ്പം ഇതിൽ തന്നെ ചില ബ്രാൻഡുകൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതെന്താ, നേരത്തെ രജിസ്റ്റേർഡ് ആണല്ലോ എന്ന് പറയാം. ഷുഗർ ഫ്രീ, സ്റ്റേ ഫ്രീ ഒക്കെ കോമൺ വേർഡ് ആണ്. പക്ഷെ യൂസേജ് കൊണ്ട് these generic words have attached to a particular product. അതുകൊണ്ടാണ് they are using it. നമുക്കുള്ളൊരു ഒബ്ജക്ഷൻ വന്നാൽ പോലും ജനറിക് വേർഡ്സ് യൂഷ്വലി നമുക്ക് ട്രേഡ് മാർക്കിൽ കയറി പോകും. പക്ഷെ വേറൊരാള് ഇപ്പം ഷുഗർ ഫ്രീ എന്നോ സ്റ്റേ ഫ്രീ എന്നോ പറഞ്ഞ് സിമിലർ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇറക്കിയാൽ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബ്രാൻഡ്സിന് അതിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു കണ്ടീഷൻ. അപ്പം
മാർക്കറ്റിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ വിൽ ബി വെരി സ്ട്രോങ്. നമ്മളുടെ കുറെ ആൾക്കാരും കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ കസ്റ്റമേഴ്സും കൂടെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും. ഈവൻ ഷുഗർ ഫ്രീ ഒക്കെ ഇപ്പോഴും കോടതിയിൽ നിൽക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ, ട്രേഡ് മാർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല അവർ. ദെൻ യുണീക് വേർഡ്സ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നൈക്കി, ഡെക്കാത്തലോൺ, തോഷിബ, ഹോണ്ട, ഗൂഗിൾ, ഇതൊക്കെ യുണീക് വേർഡ്സ് ആണ്. ഇനി ചില ജനറിക് വേർഡ്സ് ബൈ യൂസേജ് നമ്മൾ ചില പ്രോഡക്റ്റുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഇപ്പം വെറുതെ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ആപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്കൊന്നും പെട്ടെന്ന് ആ ഫ്രൂട്ട് അല്ല ഓർമ്മ വരണത്, നമുക്ക് മൊബൈലാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത്. കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് സോ ഇൻ ടു അവർ ഹെഡ്, അവരുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് ബ്രാൻഡിങ് ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് സോ ഇൻ ടു അവർ ഹെഡ്, നമുക്ക് മാക് മാത്രമേ ആപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർമ്മ വരുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ ആയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ സ്റ്റേ ഫ്രീ, സാനിറ്ററി പാഡ്സ് ആണ് എപ്പോഴും സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും സ്റ്റേ ഫ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഓർമ്മ വരിക. ദെൻ യുണീക് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യുണീക് വേർഡ്സും യൂസേജ് കൊണ്ട് ജനറിക് വേർഡ്സ് ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജീപ്പ്, അത് ആക്ച്വലി ട്രേഡ് മാർക്ക് ആയിരുന്നു. ഇപ്പം ആ രീതിയിലുള്ള ഏത് വണ്ടിക്കും നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ജീപ്പ് എന്നാണ്. സെറോക്സ്, ഞാനൊരു സെറോക്സ് എടുത്തിട്ട് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആർ നോട്ട് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ദ മെഷീൻ, വി ആർ ഓൺലി തിങ്കിങ് അബൌട്ട് എ ഫോട്ടോ കോപ്പി. അപ്പം ഇത് രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇന്റർചേഞ്ചബിൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആൻഡ് നോൺ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. എന്താണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ്? ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരാള് ശുശ്രൂഷ എന്ന പേരിടുക, അതിനെയാണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിസ്ക്രൈബിങ് ദ സർവീസസ് ഓർ ദ പ്രോഡക്റ്റ്. ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ആപ്പിൾ സെയിൽസിനാണ് ആപ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ്. പക്ഷെ ആപ്പിൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഗുഡ്സിന് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് നോൺ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ്. ഡെസേർട്ടിന് ട്രീറ്റ്, അതുപോലെ പെർഫ്യൂമിന്റെ പേര് ലാസ്റ്റിംഗ് പെർഫോമൻസ്, ഇതെല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ്. നോൺ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ് സ്പോർട്സ് ഗുഡ്സിന് ഡെക്കാത്തലോൺ, ഓട്ടോമൊബൈൽസിന് ഹോണ്ട, സെർച്ച് എഞ്ചിന് ഗൂഗിൾ, ഇതെല്ലാം നോൺ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള. കാരണം ആ വാക്ക് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ വി കനോട്ട് ഐഡന്റിഫൈ വിച്ച് പ്രോഡക്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ്. നൈക്കി എന്ന് മാത്രം അറിയാവുന്ന ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം അത് ഷൂ ആണ് എന്നുള്ളത്? ഓൺലി ത്രൂ ബ്രാൻഡിങ് വി നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഷൂ. പ്യൂമ, അത് ടീഷർട്ട് ആണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ബാഗ് ആണെന്നോ ഒക്കെ ഹൗ ഡു വി നോ? ഓൺലി ത്രൂ ദ ബ്രാൻഡിങ്. അതർവൈസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ മറ്റേ പ്യൂമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറുത്ത പുലിയാണ്, നമ്മൾ സൂവിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള സാധനം. സോ നമുക്ക് ചില കോൺട്രവേഴ്സിയിലേക്കൊക്കെ പോവാം. എന്തൊക്കെയാണ് ട്രേഡ് മാർക്ക് ഇഷ്യൂസ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന്. BMW ആൻഡ് DMW. BMW നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ദ ജയൻസ് ഇൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ. BMW എന്നുള്ള ബ്രാൻഡിന്റെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി സ്റ്റാർട്ടഡ് എ ഇലക്ട്രോണിക് സ്കൂട്ടർ ഇൻ ഡൽഹി. BMW sued them കാരണം സിമിലാരിറ്റി ഓഫ് ട്രേഡ് മാർക്ക്. ഇപ്പോ കേസ് ഇപ്പോഴും കിടക്കുവാണ്, ബട്ട് ദേ ആർ ആസ്ക്ഡ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ദെയർ പ്രോഡക്റ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി. അപ്പൊ ആ ഇലക്ട്രോണിക് സ്കൂട്ടർ അവർക്ക് BMW എന്നുള്ള പേരിൽ ഇറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നിൽക്കുവാണ്. കാരണം ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിസീവ്ഡ്. ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും, പെട്ടെന്ന് BMW എന്ന് കേൾക്കുമ്പം BMW എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വരും. ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് കേൾക്കും, ഓ അത്രയും വലിയ ജയൻസ് ഇപ്പം ഇലക്ട്രോണിക് സ്കൂട്ടർ ഇറക്കി തുടങ്ങിയോ. പീപ്പിൾ വിൽ ബി ഡിസീവ്ഡ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ച്. പിന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉൾപ്പെടെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഗോദ്രേജും ഗോർദ്രേജും. എല്ലായിടത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, സ്ഥിര സാധനമാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗോദ്രേജ് കമ്പനി കേസിലൊന്നും പോയിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവരത് ലോക്കൽ മേക്ക് ആണ്, അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ലേറ്റസ്റ്റ് വേറൊരു കേസാണ് ഓറിയോ ആൻഡ് ഫാബിയോ. ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ്സ് നമ്മളെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ട്, വലിയ പരസ്യമുണ്ട്. പാർലയുടെ പുതിയ ബ്രാൻഡാണ് ഫാബിയോ. ഓറിയോ ഹാസ് സ്യൂഡ് ഫാബിയോ ഫോർ യൂസിങ് their unique packing style and also Oreo and Fabio rhymes. അപ്പൊ ആൾക്കാരിൽ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാവാം. ഈവൻ ഓറിയോയുടെ ചോക്ലേറ്റ് തന്നെയാണ് ഫാബിയോ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടു ഷോ ഓൺ ദ പാക്കേജ്, ആ ഒരു റൗണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റ്. സോ ദാറ്റ് കേസ് ഇസ് സ്റ്റിൽ ദെയർ. സാം ഫുഡ്സ് ആൻഡ് സാം മെറ്റൽ രണ്ടും രണ്ട് ഏരിയയിലാണെങ്കിൽ പോലും കോർട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്തത് സാം ഫുഡ്സ് ഒത്തിരി ഏജ് ഓൾഡ് ആയതുകൊണ്ട് ആ പർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കാലിറ്റിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ദേ നോ സാം ഫുഡ്സ് വെരി വെൽ. അപ്പം വെൻ അനദർ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട്സ് ദ നെയിം സാം മെറ്റൽ, അത് ഒരു ഡിസീവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ദെൻ ഡെറിഫ്ലിൻ ആൻഡ് പെരിഫ്ലിൻ രണ്ടും ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനിയിൽ വന്ന രണ്ട് പേരുകളാണ്. ഡെറിഫ്ലിൻ ഓൾറെഡി വാസ് ദെയർ. ദെൻ വെൻ പെരിഫ്ലിൻ കെയിം ഇറ്റ് വാസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി സ്റ്റോപ്ഡ് ബൈ കോർട്ട്. ഒന്ന് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ, കാരണം ഷെൽഫിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഒരു ഫാർമസിസ്റ്റ് തെറ്റി ഡെറിഫ്ലിന് പകരം പെരിഫ്ലിൻ എടുത്തു കൊടുത്താൽ
ഉണ്ടാകാവുന്ന ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ റിസ്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് പെരിഫിൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. ഇനി ഈ പറഞ്ഞു വന്നതിനോട് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് ചാർമിനാർ വേഴ്സസ് ചാർമിനാർ. ചാർമിനാർ സിഗരറ്റ്സ് എല്ലാവരും കേട്ട് കാണും അല്ലെ? വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സിഗരറ്റ്സ് ആണ് ചാർമിനാർ സിഗരറ്റ്സ്, എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ദ അതർ ചാർമിനാർ ഹീമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൊബാക്കോ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു. അവരുടെ ബ്രാൻഡ് നെയിം ആയിരുന്നു ചാർമിനാർ. ബോത്ത് ആർ ഇൻ ടൊബാക്കോ ഇൻഡസ്ട്രി. ഒന്ന് സിഗരറ്റ് ആണ്, ഒന്ന് ഹീമ എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു ടൊബാക്കോ ആണ്. സോ വെൻ ദ കേസ് കെയിം, അതിനകത്തുണ്ടായ തോട്ട് എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്ന് ചാർമിനാർ ഇസ് സിഗരറ്റ്. ഓഫ് കോഴ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് മെയ്ഡ് ഫ്രം ടൊബാക്കോ ബട്ട് നോട്ട് എനി പർട്ടിക്കുലർ ബ്രാൻഡ് ഓഫ് ടൊബാക്കോ. ടൊബാക്കോ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഇസ് സിഗരറ്റ് and it is sold to the end consumer who is going to directly use it. അതാണ് the original ചാർമിനാർ സിഗരറ്റിന്റെ ക്ലൈന്റ് ലൈൻ. പക്ഷെ ഈ ചാർമിനാർ, ഹീമ ചാർമിനാർ എന്ന് പറയുന്നത്, they were using this particular quality of tobacco or particular specimen of tobacco, species of tobacco, which is called Hema, and it is sold to vendors, entirely different customer base. അതുകൊണ്ട് ചാർമിനാർ വാസ് അലൗഡ് ടു ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഹീമ ഓൾസോ. സോ ഇത്രയും നേരവും നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒന്നുമായിട്ട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനത്തിന് അലൗ ചെയ്യില്ല എന്നാണ്. ബട്ട് ഹിയർ ഇസ് എ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റോറി. ദെൻ കംസ് ഹോണ്ട വേഴ്സസ് ഹോണ്ട. ഹോണ്ട നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഓട്ടോമൊബൈൽ ജയന്റ് ആണ്. നമ്മുടെ ഡൽഹിയിൽ ഒരു ആള് ഹോണ്ട കുക്കേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കി, പ്രഷർ കുക്കേഴ്സ്. സോ ദാറ്റ് വാസ് ചാലഞ്ച്ഡ് ബൈ അവർ ഒറിജിനൽ ഹോണ്ട. Honda as a well-known mark could stop Honda pressure cookers, completely stop their production. കാരണം ഹോണ്ട ഈ ഓട്ടോമൊബൈൽ ജയൻസ് ഇപ്പം കുക്കേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയോ എന്നുള്ള ആൾക്കാരുടെ ആ തോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിസീവ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഇത് വന്നത്. സോ ഹോണ്ട വേഴ്സസ് ഹോണ്ടയില് ദ ഓട്ടോമൊബൈൽ ജയന്റ് വൺ. ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ രസകരമായിട്ടുള്ള ചില കോൺട്രവേഴ്സീസ് ലോഗോയുടെ കാര്യത്തിലും വന്നിട്ടുണ്ട്. സി, അഡിഡാസ് ആൻഡ് അഡിഡോഗ് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ രണ്ടും ഒരുപോലെ ഇരിക്കും അല്ലെ? പ്യൂമ ആൻഡ് പ്യൂഡൽ. ദെൻ സിൻഡാസ് മാർക്ക്, അതും പ്യൂമയായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു. കരിയർ ആൻഡ് ഫോർഡ്, അവരുടെ രണ്ട് ആ എംബ്ലം കണ്ടോ? സിമിലർ ബ്ലൂ, ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ബ്ലൂ ആൻഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ഓവൽ ഷേപ്പ്. Then London Dairy and London Dairy. London Dairy was actually very famous. അതുകൊണ്ടാണ് ചോക്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അവര് ലണ്ടൻ ഡെറി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഡയറി എന്നുള്ളതിന് പകരം ചോക്ലേറ്റ്സിന് ഡെറി എന്നിട്ടു. ദാറ്റ് വാസ് ഓൾസോ നോട്ട് അലൗഡ്. ആൻഡ് പേടിഎം ആൻഡ് പേപാൽ വന്ന സമയത്ത് പേടിഎമ്മും പേപാലും ഒരേപോലെയാണ് ഇരുന്നത്. Then PayPal had to change their font and the color combination. Then Capital One and Credit One Bank, they also had an issue. ഒരേപോലത്തെ എംബ്ലം ആൻഡ് ഒരേപോലത്തെ സിമ്പിൾ ആണ് വന്നത്. ക്രെഡിറ്റ് വൺ ഹാഡ് ടു ചേഞ്ച് ദെയർ ലോഗോ. സോ ഇതാണ് സിമിലർ ലോഗോസിന്റെ ചില എക്സാമ്പിൾസ്. ജസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് യു ടു ബി ഫെമിലിയർ. അപ്പോ എന്തൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം? അവോയ്ഡ് ഡിക്ഷണറി വേർഡ്സ്, കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് വേർഡ്സ്. അത് നോട്ട് ഫ്രം എ ട്രേഡ് മാർക്ക് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ബട്ട് ഫ്രം എ ബ്രാൻഡിംഗ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്. കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് വേർഡ്സ് ആണെങ്കിൽ പീപ്പിൾ മേ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു എന്താണ് റിമെമ്പർ അവർ നെയിംസ് ഓർ റീപ്രൊഡ്യൂസ് അവർ നെയിംസ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ വരാം. ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് വേർഡ്സ് ഒഴിവാക്കുക, ജോഗ്രഫിക്കൽ വേർഡ്സ് ഒഴിവാക്കുക. പിന്നൊന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ക്വാളിറ്റി, ക്വാണ്ടിറ്റി, നേച്ചർ ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ്, അതും ഒഴിവാക്കുക. ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി അലൗഡ് ബൈ ദ ട്രേഡ് മാർക്ക്. കാരണം ബെസ്റ്റ് ബ്രെഡ്, that indicates that bread is best. That may not be the case. A1 sandwiches, it can be deceiving. So anganathe quantity, quality, nature of products idellam avoid cheyyuka. In trademark logo ennu parnal, once we file trademark application we can use TM. അതും എല്ലാവർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ്. എപ്പോൾ TM യൂസ് ചെയ്യും, എപ്പോൾ ഞാൻ R യൂസ് ചെയ്യും? ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫയൽ ചെയ്ത മുതൽ രജിസ്ട്രേഷൻ വരെ, once the application is filed till the registration you can use TM, and R can be used once the trademark is registered. That is where we use R.
ട്രേഡ്മാർക്ക് ഫയലിംഗിൽ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം സെർച്ച് ചെയ്യുക ആൻഡ് മേക്ക് ഷുവർ. ഞാനിത് പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റാർട്ടപ്സിനോടാണ് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കാരണം മേക്ക് ഷുവർ യു ഡോണ്ട് സ്പെൻഡ് ടു മച്ച് മണി ഓൺ ദീസ് തിങ്സ്. കാരണം ആ പൈസ എല്ലാം യു ക്യാൻ സ്പെൻഡ് ഓൺ യുവർ മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് ബ്രാൻഡിങ്. ട്രേഡ്മാർക്ക് രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യു ഡു യുവർ സെർച്ച് ബിഫോർ യു ഫൈനലൈസ് ഓൺ എ നെയിം and ensure that you will not have any objection or an opposition when you file. Objection is from the trademark registry itself. That means once we file a trademark, we have it will go for a trademark examination by the examiners. And examiners തോന്നുവാണ് ഓക്കെ ഇത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് സിമിലർ ആണ് എന്ന് അവർക്ക് തോന്നുവാണെങ്കിൽ they will come up with an objection which we can overcome by a reply. ചില കാര്യങ്ങളിൽ ചിലപ്പം ടു സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ they may not accept our reply. It may go for a hearing. അപ്പോഴും നമ്മുടെ സമയം കൂടുതൽ പോവുകയാണ്. ഹിയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ചെന്നൈ. അപ്പൊ അത് ചെന്നൈയിൽ പോയി അത് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ അതിനുള്ള ഒരു പൈസ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ട്രേഡ്മാർക്ക് രജിസ്ട്രേഷനുള്ള താമസം ഇതെല്ലാം ഈ ഒബ്ജക്ഷൻ കൊണ്ട് സംഭവിക്കും. ഇനി റിപ്ലൈയില് ഇഫ് വി ഹാവ് ഓവർകം ദാറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻ ത്രൂ ദ റിപ്ലൈ 4 months after this objection our trademark will be published in a journal. ട്രേഡ്മാർക്കിന് ഒരു ജേർണൽ ഉണ്ട്. അവിടെ 4 മാസത്തേക്ക് ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ആ ടൈമില് എനിവൺ ഫ്രം ദ പബ്ലിക് ക്യാൻ ഒപ്പോസ്. അങ്ങനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുവാണ് എങ്കിൽ പോലും we will have to go through a lot of legal complications and a lot of time and effort will be spent on getting registered our trademark. ചിലരൊരു വാശിപ്പുറത്ത് സുപ്രീം കോടതി വരെയൊക്കെ പോകാന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈവൻ ഇഫ് ദേ ഹാവ് ഇനഫ് ആൻഡ് more money for that, I would advise don't do that, because startups need all their energy in establishing themselves and moving forward. അപ്പൊ അത് ഈ ട്രേഡ്മാർക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഫസ്റ്റ് ഡു യുവർ സെർച്ച്, ഡു യുവർ ഹോംവർക്ക് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദാറ്റ് വെദർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഒബ്ജക്റ്റഡ് ഓർ ഒപ്പോസ്ഡ്. എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് സംഭവിക്കുന്നതിന് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. ബട്ട് എന്താണ് ഒരു സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സേഫ്റ്റി ബെൽറ്റ് ഇടുന്ന പോലെ ഡു ദ സെർച്ച് ആൻഡ് അവോയ്ഡ് ഒബ്ജക്ഷൻ ആൻഡ് അവോയ്ഡ് ദി ഒപ്പോസിഷൻ. അതാണ് എപ്പോഴും നല്ലതായിട്ടുള്ള കാര്യം. പിന്നെ ചിലതിനോട് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായ ഒരു ചില വാക്കുകളോട് നമുക്ക് ഭയങ്കര സ്നേഹം കാണും. നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു സാധനത്തിന് അപ്പൊ പിന്നെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഡോണ്ട് ബി സർപ്രൈസ്ഡ്. അത്രമേ നമ്മൾ പറയാറുള്ളൂ. എപ്പോഴും ക്ലയൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് വി എഡ്യൂക്കേറ്റ് ദം. കാരണം ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ വരും, ഇങ്ങനത്തെ ഒബ്ജക്ഷൻ വരാം, ഇത്രയും സമയം എടുക്കാം, ദീസ് തിങ്സ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ. Then the client will understand and they will take a decision. Okay, I want to go for it. Okay, fine, we will go with that. പക്ഷെ ഇതാണ് ഇതിന്റെ റിസ്ക് എന്നുള്ളത് പറയാം. ഓക്കെ, എത്രയാണ് ട്രേഡ് മാർക്കിന്റെ ലൈഫ്? ഫയൽ ചെയ്ത് നമുക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 10 years ആണ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിന്യൂഡ്. 10 വർഷം കഴിയുമ്പം അനദർ 10 yearsലേക്ക് നമുക്ക് റിന്യൂ ചെയ്യാം. റിന്യൂ ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയാൽ വിത്തിൻ 1 month your trademark will be withdrawn or taken away from the trademark registry. പിന്നെ registration process നമ്മൾ ആദ്യം പോലെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. There will be people out there in the market looking for our trademark. അവര് ആ ടൈം കൊണ്ട് ട്രേഡ്മാർക്ക് ഫയൽ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ then it will start trigger another litigation. കാരണം നമുക്ക് 20 വർഷം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത ട്രേഡ്മാർക്ക് അങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. So that process will be there. So always remember to renew your trademark after 10 years. Now we come to patent. ഞാൻ ഇവിടം വരെ ഒരു സംശയത്തിന് വിട്ടിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സിന് പോയിട്ട് ബാക്കി പേറ്റന്റ് പറയണോ അതോ shall we continue? What do you say? ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടിയതേ 6 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും മാം? ഉണ്ടാവാം. 6 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും ഒബ്ജക്ഷൻ വരാം. ട്രേഡ്മാർക്ക് അത് പക്ഷെ അത്ര എളുപ്പമല്ല. നമ്മൾ രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വേർഡ്സുമായിട്ട് സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നവരുടെ ബർഡൻ ഓഫ് പ്രൂഫ് ആണ് നമ്മളെക്കാൾ മുമ്പ് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വെൽ നോൺ ആയിരുന്നു എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ അറിയത് പിന്നെ പ്രോബ്ലം വരുമോ ഇല്ലെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? അതിനാണ് ട്രേഡ്മാർക്ക് സെർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത്. ട്രേഡ്മാർക്ക് സെർച്ച് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത്.
നമ്മൾ ഏത് ക്ലാസ്സിലാണോ നമ്മൾ ട്രേഡ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ക്ലാസ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക. അത് 1 മുതൽ 45 വരെ ക്ലാസ്സുകളുണ്ട്. അതിൽ 1 മുതൽ 34 വരെ ഉള്ളത് ഗുഡ്സിനും 35 മുതൽ 45 വരെ ഉള്ളത് സർവീസിനുമാണ്. അപ്പൊ അതിൽ ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് നമ്മൾ വരിക എന്ന് കണ്ടെത്തുക. എല്ലാം IP India online.nic.in അതിനകത്തുണ്ട്. IP India online.nic.in NIC.in അതിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കിയാൽ മതി, നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അല്ല, ഞാനിപ്പോ ഒരു ബ്രാൻഡ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ അഡ്വക്കേറ്റിന്റെ അടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്തത്, അവരാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അതിൽ വല്ല പ്രോബ്ലം പിന്നീട് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ? എനിക്കറിയില്ല ഏത് പേരാണെന്നോ ഏത് ക്ലാസ്സിലാണോ ചെയ്തതെന്നോ അറിയാതെ എനിക്ക് അതിന് ആൻസർ പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം, അത് ഓഫ്ലൈൻ നമുക്ക് നോക്കാം, ഈ സെഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം, അത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. അഡ്വക്കേറ്റ് ആണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് അത് നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അത് പോരാതെ ഞാൻ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട്, പബ്ലിക് സെർച്ച് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്നും. സെക്കൻഡ് ഇന്നിംഗ്സിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നോക്കിയാൽ മതി. അതിനകത്ത് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഇതെല്ലാം ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇതിനകത്ത്? ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, എബ്രഹാം ആണ്, വൈറ്റ് പേപ്പർ. മാം ഒരു ഡൗട്ട്, ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ വന്നിരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ട്യൂട്ടർ, അവർക്ക് ട്വിറ്ററിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് എന്തോ ഒരു ഇത് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അതെ, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. വെൽ നോൺ മാർക്സുമായിട്ടുണ്ടായ ക്ലാഷ് ആണത്. ഞാൻ അവരുടെ പേര് പറയാതെയാണ് വെൽ നോൺ മാർക്കിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം. ട്വിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നതും ട്വിറ്റാർ എന്ന് പറയുന്നതും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. കാരണം സിമിലാരിറ്റി ഓഫ് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വെർബലി, വിഷ്വലി, ഫോണറ്റിക്കലി സിമിലർ ആവാൻ പാടില്ല. വെർബലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഒരേപോലെ ആകുന്നത്. വിഷ്വലി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ, നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റൈല്, നമ്മൾ ആ ഫോർഡ് കരിയറിന്റെ എംബ്ലം കണ്ടില്ലായിരുന്നോ, ലോഗോ കണ്ടില്ലായിരുന്നോ, രണ്ടും ഒരേപോലെ തന്നെയായിരുന്നു. അതേപോലെ പിന്നെ ഫോണറ്റിക്കലി നമ്മൾ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരേപോലെ വരുന്ന വാക്കുകൾ. ട്വിറ്ററും ട്വിറ്റാറും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദേ ഒപ്പോസ്ഡ്. അല്ല മാം, അവര് ട്യൂട്ടർ അല്ലേ, TUTAR അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഫോണറ്റിക്കലി സിമിലർ ആണ്. അല്ല മാം, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ലാസ്റ്റിൽ AR വരുന്ന ഒന്നും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളും അതിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു. മീൻസ് ഇതൊന്നും അല്ല. കാരണം ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പോ ഇവര് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്, ട്യൂട്ടർ വരുന്നത് എഡ്യൂടെക് ആണ്. ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടെക്കിലാണ്. അപ്പൊ ഈ ലാസ്റ്റ് AR വരുന്ന ഒന്നും നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ AR വരുന്നു എന്നുള്ളതല്ല. ഇപ്പൊ സിൻകാർ ട്വിറ്ററുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല. ഞാൻ വെറുതെ ഒരു പേര് പറഞ്ഞാണേ, എനിക്ക് വായി വന്ന ഒരു പേര് ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞു. സിൻകാർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വിറ്ററുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല. AR അവസാനം വന്നു എന്നുള്ളതല്ല പ്രശ്നം. ട്വിറ്റർ ആൻഡ് ട്വിറ്റാർ പറഞ്ഞു നോക്കൂ, ഒരുപോലെ തോന്നും. മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അവരത് ഒപ്പോസിറ്റ് തന്നെയല്ല. ട്വിറ്റർ ഈസ് എ വെൽ നോൺ മാർക്ക്. അതാണ്. അപ്പൊ അത് ഏത് ക്ലാസ്സിലും അവർക്ക് അത് ഒപ്പോസ് ചെയ്യാം. ഈ 1 to 45 ഏത് ക്ലാസ്സിൽ വേണമെങ്കിലും അവർക്ക് ഒപ്പോസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഏതെങ്കിലും പേരുകൾ നമുക്ക് സിമിലർ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. വെൽ നോൺ മാർക്ക് നമ്മളെ കോൺഫ്ലിക്ട് ചെയ്യാനുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. ബിന്ദു മാഡം ബേസിലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലേ? അതായത് നമ്മളൊരു ട്രേഡ് മാർക്ക് എടുത്തു, അപ്പോൾ എങ്ങനെയുള്ള പേരുകൾ വരാന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അങ്ങനെ മാച്ചുള്ള പേരുകൾ ആരെങ്കിലും ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന ട്രേഡ് മാർക്ക് ഒരുവിധം എല്ലാവരും എന്നെ പോലെയൊക്കെ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് അത് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്ത പേരുകളുമായിട്ട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളത് വേറെ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തന്നെ പീരിയോഡിക്കലായിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതും കൂടെയാണ് മാനുവൽ പ്രോസസ് തന്നെയാണ്. അവര് അല്ലാതെ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അയക്കുന്ന പരിപാടിയൊന്നുമില്ല. അല്ലാതെ ഓൺട്രപ്രണർക്ക് ഇതിരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അല്ല, ഞാൻ പറയുന്നത് ജോലി ബിസിനസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണെന്നാണ് നമ്മളുടെ കൺസെപ്റ്റ്. പക്ഷെ നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളുടെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ഈ പേര് നമ്മുടെ യൂസ് ചെയ്തോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. Also one point to add is നമ്മൾ IT-ക്കാര് typically what is നമ്മൾ പേര് ഡൊമൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ നോക്കും.
ആ ഡൊമൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ആദ്യം. സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് തന്നെ ഇതും നോക്കണം. ലൈക്ക് ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ടു ലുക്ക് ട്രേഡ് മാർക്ക് ദ നെയിം ഓഫ് യുവർ ബ്രാൻഡ് ഓർ പ്രോഡക്റ്റ്, ആ സമയത്ത് തന്നെ ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് വൈസ് ടു ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ഡു എ സെർച്ച് ആൻഡ് മേക്ക് ഷുവർ ഇറ്റ് ഈസ് ദേർ. അപ്പൊ അല്ലാതിരുന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ഡൊമൈൻ കിട്ടില്ല. There are many chances there, you have to change the name of the company because your trademark has been used by somebody else. അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് എപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത്. Right. So നമ്മള് സ്റ്റാർട്ടപ്സ് നോക്കുമ്പോൾ ബസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡൊമൈൻ നോക്കും. ഇത് കിട്ടി, .in കിട്ടിയോ .coin കിട്ടിയോ നോക്കി നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് 99 rupees കിട്ടിയവൻ സന്തോഷത്തോടെ വാങ്ങിച്ചെടുക്കും. പക്ഷേ ഇത് സമയത്ത് ഈ രജിസ്ട്രേഷനും പേറ്റന്റും ഇതിലൊക്കെ ട്രേഡ് മാർക്കിന്റെ കൂമ്പിളായിരിക്കും നമ്മൾ നോക്കുക. ഇതൊക്കെ അവിടെ ചവർ മാതിരി കുറെ ആൾക്കാർ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അല്ല, ഞാനൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഈ സെയിം മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വിദ്വാടം തന്നെയാണ് പിന്നെ ട്രേഡ് മാർക്ക് എടുത്ത് തന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ഞാൻ ആദ്യം ഇതുപോലെ ഒരു ഡൊമൈൻ വെബ്സൈറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വേർഡ് വെച്ച് സെർച്ച് ചെയ്ത് വെബ്സൈറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പേര് മാറ്റുന്നത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കമ്പനി രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സെർച്ച് ചെയ്യുമല്ലോ, നമ്മൾ അത് വെദർ ഇറ്റ്സ് എൻ LLP പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സെർച്ച് കൊടുക്കും നമ്മുടെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്. ആ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും ചാർട്ടേഡ് ഇപ്പൊ മാഡം മാതിരി ബിന്ദു മാഡം ഉള്ളതെങ്കിൽ അവർ കൊടുത്തിട്ട് ആ സമയത്ത് തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കൺഫേം ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ റിസ്ക് ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി കിട്ടാം. ഡൊമൈൻ അതൊരു പ്രോസസ് കണ്ടാൽ മതി. അതെ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഡൊമൈനും ചെയ്ത് വെബ്സൈറ്റും ചെയ്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രൊമോഷൻസും ചെയ്ത് ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ പേര് കിട്ടില്ല എന്ന് വന്നാൽ പിന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് അനദർ എഫേർട്ട് ഇതെല്ലാം റിവൈസ് ചെയ്യാനായി. റീബ്രാൻഡ് ചിലപ്പോൾ ബ്രാൻഡിങ് വരെ എത്തുന്നുണ്ടാവില്ല, എന്നാൽ പോലും ആ ഒരു ഇതാണ് MVP ആയ പ്രോഡക്റ്റിനെ തന്നെ തിരിച്ച് നമ്മൾ ആക്കണ്ടേ. അതെ, ബ്രാൻഡിങ് ചെയ്തു പോയാൽ പിന്നെ വലിയ പാടാ. ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും. ഇത് കണ്ടതാണ്, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും. ബിക്കോസ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേറെ തലവേദന. അതൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ സാധനം വേറെ ആളുടെ പേരിലുണ്ടെന്ന്. പിന്നെ അതൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി ഹ്യൂജ് എഫേർട്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു ഡു. എന്റെ ഒരു ക്ലയന്റിന്റെ ട്രേഡ് മാർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ട്രേഡ് മാർക്ക് എല്ലാ പോസിബിൾ വേയിൽ 2 തരത്തില് ഒരു 3 വാക്കുകളുള്ള ഒരു വേർഡാണ്. അത് ചെയ്തു. അതിന്റെ 2 വാക്കുള്ളതും നമ്മൾ ചെയ്തു. എല്ലാം ചെയ്ത് നമ്മൾ ട്രേഡ് മാർക്ക് എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ നോക്കിയപ്പോൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ സെയിം പേരിൽ ഒരാള് വേറെ ആരോ കൊണ്ടുവന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് അയാളെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യാം. വി ക്യാൻ സെൻഡ് നോട്ടീസ്, വി ക്യാൻ ആസ്ക് ഗൂഗിൾ ടു റിമൂവ് ദാറ്റ്. അതാണ് ട്രേഡ് മാർക്കിന്റെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് വി ഓൺ ദാറ്റ് നെയിം. വേറെ ആൾക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളത് ട്രേഡ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ദാറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ എ പ്രോബ്ലം. ബിന്ദു, മനോജാണിത്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈ നമുക്ക് ഒബ്ജക്ഷൻ റേസ് ചെയ്യുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും ടൈം പീരിയഡ് ഉണ്ടോ? അതായത് നമുക്ക് വി ഹാവ് എ ട്രേഡ് മാർക്ക്, ഒരു നെയിം ഉണ്ട്. സംബഡി എൽസ് വേറൊരു പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കി, അതിനൊരു സിമിലർ സൗണ്ടിങ് ആണ്, ബട്ട് അത് തുടങ്ങി പതുക്കെ ഭയങ്കര ബ്രാൻഡിങ് കൊടുത്ത് അത് കയറി. ഇത് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് എന്തെങ്കിലും ടൈം പീരിയഡ് ഉണ്ടോ? നമ്മൾ അറിയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അത് ഒബ്ജക്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ അവര് ട്രേഡ് മാർക്കിൽ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ആ നെയിം ജേർണലിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒപ്പോസ് ചെയ്യാം. വൺ തിങ്. ഇല്ല മറ്റേ നമ്മുടെ പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോട്ടീസ് അയക്കാം. ദാറ്റ് വി ഓൺ ദിസ് മാർക്ക്, യു കനോട്ട് യൂസ് ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വി ക്യാൻ സെൻഡ് നോട്ടീസ്. ക്രിമിനൽ ഒഫൻസ് ആണ്. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നമുക്ക് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യാം. അവർക്കെതിരെ ഡാമേജസിന് സിവിൽ സൂട്ട് പോകാം. അതെ, അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് അതിന് ഇപ്പൊ നമ്മളത് ഒരു 2 വർഷം കഴിഞ്ഞ് അത് ഇപ്പം ചിലര് ഇപ്പം ശരി ബ്രാൻഡ് കുറെ മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങി വളരെ അത് അവര് ട്രേഡ് മാർക്കിന് പോയിട്ടില്ല, പക്ഷെ അവരുടെ ബ്രാൻഡ് ഭയങ്കരമായിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങി അങ്ങ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. 2 years. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ടോന്ന്? അതായത് ഇപ്പം ഇവരും വന്ന് ഒരു 2 വർഷം കഴിഞ്ഞായാലും നമുക്ക് ആ വിത്തിൻ 10 years നമുക്ക് എപ്പം വേണേ ഇതിനെ ഒബ്ജക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണോ? ചെയ്യാം. അല്ല, ഓൺലി തിങ് ഈസ് വി ഷുഡ് അതിനകത്ത് ഒരു ബേസിക് ലീഗൽ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് വി ഷുഡ് നോട്ട് സ്ലീപ്പ് ഓൺ അവർ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയും. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇവരിത് വളരുന്നത്. വളരട്ടെ, ഇതെല്ലാം കഴിയട്ടെ, എന്നിട്ട് ഞാൻ കേസ് കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നതാണോ നമ്മള് എന്നുള്ളതാണ് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അല്ല, നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ല. ഇവർ 2 വർഷമായിട്ട് ഇവർ വളരുന്നുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ല. നമ്മൾ അറിഞ്ഞ സമയത്ത് അതെ. ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ, ഞാൻ ഷാഹുലാണ്, ഗാർമെന്റ്സ് ഫീൽഡാണ്, ഗാർമെന്റ്സ് മാനുഫാക്ചറിങ് ആണ്. എന്റെ കമ്പനി പിന്നെ ഇത് കമ്പനിന്റെ പേര് ഞാൻ ട്രേഡ് മാർക്ക് എടുത്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ പ്രൊഡക്റ്റുകള്
പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പേര് ട്രേഡ് മാർക്ക് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ കമ്പനി പേര് അങ്ങനെ വേണ്ടി വരുമോ? വേണ്ട, കാരണം കമ്പനി ഓൾറെഡി രജിസ്റ്റേർഡ് അല്ലേ, അത് MCA രജിസ്റ്റേർഡ് ആണ്. നിങ്ങൾ ബ്രാൻഡ് ആണല്ലോ എപ്പോഴും. ബ്രാൻഡ് ആണ് നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഐഡന്റിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത്, കമ്പനി അല്ലല്ലോ. കമ്പനിയുടെ കീഴിലുള്ള ബ്രാൻഡ് ആണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഐഡന്റിഫയർ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്താ ഇനി പേറ്റന്റിലേക്ക് കിടക്കാം. ഈ പേറ്റന്റും കോപ്പിറൈറ്റും കൂടെയാണ് എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും മാറിപ്പോകുന്ന ഒരു സാധനം. പേര് പേറ്റന്റ് ചെയ്യണോ, എന്താണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പേറ്റന്റ് ചെയ്യണോ, അങ്ങനെ ആകെപ്പാടെ കൺഫ്യൂഷനാണ്. അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പേറ്റന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? ആകെ ഒരൊറ്റ കാര്യമേ നമുക്ക് പേറ്റന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അത് നമ്മുടെ ഇന്നോവേഷൻസ് ആണ്, കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ, ഇന്നോവേഷൻസ്. ഞാൻ അതിനകത്ത് ഒരു ഡൊണാൾഡ് ഡക്കിനെയും പൈസ എണ്ണുന്ന ഡൊണാൾഡ് ഡക്കിനെയാണ് വച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, പേറ്റന്റ് ഹാസ് ടു ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു മണി. പലരും ചെയ്യുന്നത് പേറ്റന്റ് കിട്ടി പിന്നെ അനങ്ങൂല, ഈ ബിസിനസ്സിൽ അതിനെ ഉപയോഗിക്കില്ല. there's no use അങ്ങനെ പേറ്റന്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട്. പേറ്റന്റ് കൊമേഴ്ഷ്യലി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പേറ്റന്റ്. കാരണം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഇല്ലാത്തൊരു സാധനം പേറ്റന്റ് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം നമ്മൾ പേറ്റന്റ് ചെയ്തിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ചോണ്ടിരുന്നിട്ടും കാര്യമില്ല, കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു മണി. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഓൺടർപ്രണർ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു സാധനം. പേറ്റന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ഇറ്റ്. ദെൻ വൈ ഡൊണാൾഡ് ഡക്ക്, അതിന്റെ പുറകിൽ ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട്. 2 സ്ലൈഡ്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഐ വിൽ ടെൽ യു ദാറ്റ് സ്റ്റോറി. അപ്പം ഇന്നോവേഷൻ മാത്രമേ പേറ്റന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. Then we can see what cannot be patented. One is discoveries cannot be patented. Why? Because discoveries means that item was already there. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സാധനമാണ്, we just went and found it out. പോയി കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. So discoveries cannot be patented. പുതിയൊരു പ്ലാന്റ്, അനിമൽ, അതിനെ ഒന്നും നമുക്ക് പേറ്റന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പലപ്പോഴും നമ്മൾ പത്രത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പുതിയൊരു ജീവിയെ കണ്ടെത്തി, പുതിയ തവളയെ കണ്ടെത്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്, അതിനെയൊന്നും പേറ്റന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കമ്പൈൻഡ് ഓർ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഓൾട്ടറേഷൻസ്, അതായത് ഒരു സാധനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഓൾട്ടറേഷൻസ്. ഇപ്പം പേന ഒരു നല്ല കണ്ടുപിടുത്തമാണ്, പെൻസിലും അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു കണ്ടുപിടുത്തമാണ്. പക്ഷെ ഈ പേനയും പെൻസിലും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചാൽ അതിനെ പേറ്റന്റ് ചെയ്യാമോ? പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം രണ്ടും ഓൾറെഡി ഉള്ളതായിരുന്നു, അതിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദെൻ കോമൺലി നോൺ ഫാക്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം, പക്ഷെ ഇതുവരെ ആരും ഒരിടത്ത് എഴുതിയൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല, നാട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമുക്ക് പോയി പേറ്റന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് അമേരിക്കക്കാർ ടർമറിക് പേറ്റന്റ് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോൾ അവർക്ക് തിരിച്ചടി കിട്ടിയത്. ഇന്ത്യയിൽ വർഷങ്ങളായിട്ടും കാലാകാലങ്ങളായിട്ടും തലമുറയായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് കൊണ്ട് ഈ ടർമറിക്കും കൊണ്ട് ഇവിടെ വരണ്ടെന്ന് പേറ്റന്റ് ഏജൻസി പറഞ്ഞ് ഓടിച്ചിട്ടു. ദെൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് നേച്ചർ, ഇത്രയും കാലം പണ്ട് ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണോ പരന്നതാണോ എന്നൊക്കെ കോൺട്രവേഴ്സി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണെന്ന്. അപ്പൊ ഇനി ഭൂമി പരന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി നമുക്ക് പേറ്റന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മെത്തേഡ് ഓഫ് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ, മെഡിസിൻസ്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് പേറ്റന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇന്നോവേഷൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു ആറ്റോമിക് എനർജി, ട്രഡീഷണൽ നോളജ്, ഡിസൈൻസ്. കാരണം ഡിസൈൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓഫ് കോഴ്സ്, കാരണം നമുക്ക് വേറെ ഡിസൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട്. ബാക്കി കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം, ഗെയിംസ്, ലിറ്റററി, ഡ്രാമാറ്റിക്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കോപ്പിറൈറ്റിന്റെ അടിയിൽ കവേർഡും ആണ്. സോ ഇതാണ് പേറ്റന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും പറ്റാത്തതുമായിട്ടുള്ള കാര്യം. എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ പേറ്റന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നോവൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഏറ്റവും പുതുമയുള്ള, വേറെ ആരും ഇന്ന് വരെ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പേറ്റന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഒരു ഒറ്റ സെക്കൻഡ് ഒന്ന് ക്ഷമിക്കണേ, ഞാൻ എന്നെ ഒന്ന് ചാർജ് കൊടുത്തു. വേറെ ഒരിടത്തും പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഏപ്രിൽ മെയ് ആ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ പത്രത്തിൽ സ്ഥിരം, ഇപ്പൊ കൊറോണ കാലത്തിന് മുമ്പ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ സാറുമാരും കുട്ടികളും പുതിയൊരു സാധനം കണ്ടുപിടിച്ചു, എല്ലാവരും നിരന്ന് നിന്ന് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്. അവരവരുടെ തന്നെ ഇന്നോവേഷനെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. അത് പേറ്റന്റ് ഫയൽ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പാണെങ്കിൽ അവർ ആ പേറ്റന്റബിലിറ്റി, അവരുടെ റൈറ്റ് അതിനകത്ത് അവിടെ കളഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ ഫോർഗോ ചെയ്തു എന്നാണ് അതിനർത്ഥം. പിന്നെ ദിസ് പേറ്റന്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ആൻ ഇന്നോവേറ്റീവ് സ്റ്റെപ്പ്, ഒരു പുതുമ ആ പേറ്റന്റിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പേറ്റന്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുവിന് ഒരു ഇന്നോവേഷൻ, ഒരു ഇൻവെന്റീവ് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒരേപോലത്തെ തിയറി എടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു പുതിയ രൂപത്തിൽ, എന്താണ് പഴയ വീഞ്ഞ് പുതിയ കുപ്പിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ
പുതിയ രീതിയിലാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇപ്പം ഈ മൗസിന്റെ ഷേപ്പ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇതാണ്. നാളെ മുതൽ ഇതിനെ സ്ക്വയർ ആക്കി, അത് നമുക്ക് പേറ്റന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. ദെൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ, അതിന് നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവണം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ പറയാന്, പൈസ ആക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഘടകം അതിന്, അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഘടകം അതിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ചില I have some examples for you. It shall not fall under section 3 and section 4 of Patent Act എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡിസ്കവറീസ്, മറ്റേ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ, ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റോമിക് എനർജി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇതെല്ലാമാണ് സെക്ഷൻ 3 ആൻഡ് സെക്ഷൻ 4 ഓഫ് പേറ്റന്റ് ആക്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു സ്റ്റോറി പറയാമെന്ന്. എന്താണ് പ്രയർ ആർട്ട്? എപ്പോഴും നമ്മൾ പേറ്റന്റ് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ പേറ്റന്റ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ വക്കീലന്മാരും പേറ്റന്റ് അറ്റോർണീസും ഏജൻസും ഒക്കെ പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് പ്രയർ ആർട്ട്. എന്താണ് പ്രയർ ആർട്ട്? Prior art means it is a search or means whether the product which we are intending to patent was existing before. ഇതിന്റെ നോവൽറ്റി സെർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് പ്രയർ ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് കാൾ ക്രോയറിന്റെയും വാൾട്ട് ഡിസ്നിയുടെയാണ്. അതായത് കാൾ ക്രോയർ എന്ന് പറയുന്നത് 1956 ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു. കുവൈറ്റില് ഒരു ഷിപ്പിനകത്ത് 500 ആടുകളെയും വെച്ച് ആ ഷിപ്പ് മുങ്ങിപ്പോയി വെള്ളത്തില്. അപ്പോൾ അവിടെ ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്ത് കുടിവെള്ളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ ഈ 500 ഷിപ്പിനെയും കൊണ്ട് ഈ കപ്പല് ഷീപ്പിനെയും കൊണ്ട് ഈ കപ്പൽ മുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ കിടന്ന് ചീഞ്ഞ് ഒത്തിരി പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. സോ എങ്ങനെ ഈ ഷിപ്പിനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൊക്കാൻ പറ്റും, ഈ കപ്പലിനെ എങ്ങനെ പൊക്കാൻ പറ്റും? 500 ആടുകളും അതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ കാൾ ക്രോയർ എന്ന് പറയുന്ന അവിടുത്തെ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാല് എംറ്റി വാട്ടർ ബോട്ടിൽസ് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് അടച്ചിട്ട് ഇതിനടിയിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ത്രൂ എ ബിഗ് പൈപ്പ് ഇതിനടിയിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അപ്പൊ നാച്ചുറലി ഇതിന്റെ ബോയൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. ഈ ഷിപ്പ് മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങാനായിട്ട്, ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് പൊക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് എളുപ്പമായി. അപ്പം അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹി തോട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി വണ്ടർഫുൾ ഐഡിയ. അദ്ദേഹം അത് ട്രേഡ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ചെന്നപ്പോൾ എന്താ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രേഡ് മാർക്ക് നിഷേധിച്ചു. അതിനൊരു നോവൽറ്റി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. കാര്യം 1946 ഒരു വാൾട്ട് ഡിസ്നിയുടെ ഡൊണാൾഡ് ഡക്ക് സീരീസിൽ ഒരു കാർട്ടൂൺ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കാർട്ടൂണില് സ്റ്റോറി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഡൊണാൾഡ് ഡക്കും കൂടെ കുറച്ച് 3-4 ഡക്കുകളും ഉണ്ടല്ലോ, കുറച്ച് പീക്കിരി പിള്ളേര്. ഇവര് ഒരു ലേക്കിൽ കളിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പം അവരുടെ യാച്ച് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോയി. അന്ന് ആ യാച്ച് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡൊണാൾഡ് ഡക്ക് ചെയ്തത് പിങ് പോങ് ബോൾസ് ഉണ്ടല്ലോ, അകത്ത് ഹോളോ ആയിട്ടുള്ള പിങ് പോങ് ബോൾസ് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ബോയൻസി കൂട്ടിയിട്ട് ഈ സെയിം തിയറി തന്നെ, only thing is he used പിങ് പോങ് ബോൾസ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സെയിം തിയറി ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കാൾ ക്രോയറിന്റെ ഈ ഇന്നവേഷനെ അനുവദിച്ചില്ല. കാൾ ക്രോയർ തന്നെ ലേറ്റർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നത് പണ്ട് കുഞ്ഞിലെ ഇദ്ദേഹം അത് മറന്നുപോയെങ്കിൽ കൂടെ ഇദ്ദേഹം കുഞ്ഞായിരുന്ന സമയത്ത് ഈ വാൾട്ട് ഡിസ്നി കാർട്ടൂൺ വായിച്ചിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ദാറ്റ് മേ ഹാവ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ഹിം. അപ്പൊ അതാണ് പ്രയർ ആർട്ടിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ നോവൽറ്റി എന്നുള്ളതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. സോ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് പേറ്റന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? യുണീക്ക് ആൻഡ് നോൺ ഓബ്വിയസ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് പേറ്റന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് സക്രൈദ വേഴ്സസ് ആക്പ്രോ ഇൻക് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് വാട്ടർ ഹോസ്. നല്ല ശക്തിയിൽ വെള്ളം ചീറ്റിച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ശക്തിയായിട്ട് ഒഴിച്ചാൽ അഴുക്കൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ആക്പ്രോ ഇങ്ക് ചെയ്തത് വെള്ളത്തിനെ ട്യൂബിലാക്കി. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഹോസ്, വാട്ടർ ഹോസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. അതിനെ പേറ്റന്റ് ചെയ്യാൻ ചെന്നപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് എ നോൺ നോളജ്. അത് ഹൈ പ്രഷറിൽ വെള്ളം അടിക്കുവാണെങ്കിൽ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ക്ലീൻ ആവും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പേസിനെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ആ നോളജിനെയാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് അലൗഡ്. ദെൻ നോട്ട് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് 2 എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇന്നോവേഷൻസ്. അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റോറി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, യൂറോപ്പിലൊക്കെ മഞ്ഞ് മൂടുന്ന സമയത്ത് റോഡ് വിൽ ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി കവേർഡ് വിത്ത് സ്നോ. അപ്പൊ സ്നോ പ്ലൗ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വലിയ ടാങ്കിന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള മെഷീൻസ്, സ്നോ പ്ലോയിങ് മെഷീൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോ ആൻഡേഴ്സൺ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഐഡിയ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഹീറ്റിംഗ് കോയിലും കൂടെ ഈ
പ്ലേറ്റിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്താൽ വണ്ടി ഓടുന്ന മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയിൽ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ ചൂടാവും. അപ്പൊ ആ ചൂടുള്ള പ്ലേറ്റ് ആണ് റോഡിൽ സ്നോയിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു ക്ലിയർ ദ സ്നോ. പക്ഷേ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ വാസ് ഓൾവേസ് ദെയർ. ഹീറ്റിംഗ് കോയിലിന്റെ പർപ്പസ് ചൂടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ദിസ് മെഷീൻ വാസ് ഓൾവേസ് ദെയർ. അതിന്റെ പ്ലേറ്റിന്റെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് സ്നോ ക്ലിയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറ്റ് cannot be said a novel innovation എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് പേറ്റന്റ് കൊടുത്തില്ല. അതേപോലെയാണ് പേപ്പർ ടിപ്പ് ഈ റബ്ബർ വെച്ച പെൻസിലുകൾ നമ്മളെല്ലാവരും എഴുതുകയും തിരിച്ചു പിടിച്ച് മായ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് വാസ് എ വണ്ടർഫുൾ ഇന്നോവേഷൻ ആക്ച്വലി സ്പീക്കിംഗ്. ഭയങ്കര സൗകര്യമുള്ളൊരു ഇന്നോവേഷൻ ആയിരുന്നു. റബ്ബർ വേറെ കൊണ്ടുവരണ്ട, പെൻസിൽ തന്നെ എഴുതുക, മായ്ക്കുക, ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ റബ്ബറിന്റെ ജോലിയും പെൻസിലിന്റെ ജോലിയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് അലൗഡ് ടു ബി പേറ്റന്റഡ്. ദെൻ നോട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് പ്രയർ നോളജ്. നേരത്തെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു നോളജിന്റെ ഭാഗമാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് cannot be patented. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താ പറയാ കാണിക്കുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വെരി നോവൽ, വെരി ന്യൂ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് പേറ്റന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ വി ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് വാട്ട്സ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് വാട്ട് ഡിഫറൻസ് അവർ ന്യൂ ഇന്നോവേഷൻ ഹാസ് ഗോട്ട്. അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പേറ്റന്റ് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പേറ്റന്റ് എഴുതുന്നത് ഒരു ടെക്നോ ലീഗൽ ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നോവൽറ്റി, വാൾട്ട് ഡിസ്നിയുടെ കാലം മുതൽ ഈവൻ ഒരു കാർട്ടൂൺ പോലും നോവൽറ്റി ഇല്ല, കാർട്ടൂൺ കൊണ്ട് പോലും നോവൽറ്റി ഇല്ല എന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഇന്നോവേഷൻ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കണം. ഒരു ഇന്നോവേഷൻ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ചില ഇന്നോവേഷൻസ് കാണിച്ചു തരാം. അത് യൂസ്ഫുൾ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ബട്ടർ സ്റ്റിക്ക്, നമ്മളുടെ ബട്ടർ ചുരുട്ടി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പേപ്പർ ഗ്ലൂ പോലെ ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ്. ഇതിനകത്ത് വേറെ കത്തിയൊന്നും വേണ്ട. ഈ ബട്ടർ സ്റ്റിക്ക് കൊണ്ട് ഉരച്ചാൽ ബ്രെഡില് ബട്ടർ ആവും. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആപ്ലിക്കബിലിറ്റിയും ഇതൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് അതിനെ പേറ്റന്റ് ചെയ്തില്ല. അതേപോലെ ഒരു സാധനമാണ് ഷൂയിൽ വയ്ക്കുന്ന അംബ്രലാസ്. ശരിയാണ്, ആലോചിച്ചാൽ ഷൂ നനയാതിരിക്കാൻ അംബ്രല ഭയങ്കര നല്ലതാണ്. ബട്ട് അതിന്റെ യൂസ്ഫുൾനെസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇത് മീനിനോട് നമുക്ക് ഭയങ്കര സ്നേഹമായിരിക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് അക്വേറിയം ഫിഷസ്, നമ്മൾ വളർത്തുന്ന ഗോൾഡ് ഫിഷ്. അപ്പം ഒരു ആള് കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു സാധനമാണ് ഫിഷിനെ നടക്കാൻ കൊണ്ടുപോകാൻ. നമ്മൾ പട്ടിയൊക്കെ നടക്കാൻ കൊണ്ടുപോകണ പോലെ ഫിഷിനെ നടക്കാൻ കൊണ്ടുപോകാൻ എനേബിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഷീനാണിത്. ആ ഫിഷിനെ കൊണ്ടിങ്ങനെ നടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഇറ്റ് വാസ് എൻ ഇന്നോവേഷൻ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിന് നമ്മുടെ സ്ക്രീനിനൊരു നമുക്ക് മാത്രമായിട്ടൊരു പ്രൈവസി വേണം എന്ന് തോന്നുമെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സാധനമാണ് ഈ ഇന്നോവേഷൻ. സോ ഇതെല്ലാം യൂസ്ഫുൾ അല്ലാത്ത ഇന്നോവേഷൻസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. സോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വേണം. അതായത് നമുക്ക് കച്ചവടം ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമായിരിക്കണം നമ്മളുടെ പ്രോഡക്റ്റ്. കണ്ടുപിടുത്തമായതുകൊണ്ടും പുതിയതായതുകൊണ്ടും മാത്രം കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം. വേറൊരു സാധനവും കൂടെ ഉണ്ട് യൂസ്ഫുൾനെസിന്റെ കാര്യത്തില്. മോട്ടറൈസ്ഡ് ഐസ്ക്രീം കോൺ. നമ്മുടെ സാധാരണ ഐസ്ക്രീം കോണാണ്, അതിലൊരു മോട്ടറുണ്ട്, ഒരു ചെറിയ സ്വിച്ചും ഉണ്ട്. അതെ, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വച്ച് ഇങ്ങനെ കറക്കി കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വെറുതെ ഇങ്ങനെ വച്ചാൽ മോട്ടർ ഓൺ ചെയ്ത് ഐസ്ക്രീം കോൺ കറങ്ങിക്കോളും. അപ്പൊ നമുക്ക് അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ ഇൻവെന്ററിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന്റെ കാര്യം. ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ നോക്കിയ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഇൻവെൻഷൻസ് ഉണ്ട്. എന്നാൽ പാളിപ്പോയ ചില ഇൻവെൻഷൻസും പിന്നീട് പേറ്റന്റഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് നമ്മളുടെ സ്റ്റിക്കി നോട്ട്സ്. ഒരിക്കലും ഒട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇളകി പോരാൻ പറ്റാത്ത പോലത്തെ പശ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ ഉദ്ദേശം. പക്ഷെ ഒട്ടിച്ചാൽ ഒരിക്കലും ഒട്ടുകയും ഇല്ല, എന്ന് ഇളക്കി എപ്പോ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം, തിരിച്ചൊട്ടിക്കാവുന്ന പോലത്തെ ഒരു പശയായിപ്പോയി അവരത് ചെയ്തപ്പോൾ. Then they used it for sticky notes and that became an innovation. അങ്ങനത്തെയും സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ. നമ്മൾ പേറ്റന്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഇന്നോവേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ പ്രയോജനം എന്ന് നോക്കാം. ഒന്ന്, അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലെയിം നമുക്ക് കിട്ടും.
ഞാൻ ഈ സൈഡിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന ഇത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പെപ്സിക്കോള ക്യാൻ, കൊക്കക്കോളയുടെ ഒക്കെ ക്യാനിന്റെ മുകളിലുള്ള ഓപ്പണറാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ അരവണയ്ക്ക് വരെ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് 18 വയസ്സായ അന്ന്, വൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം 18 വയസ്സായിരുന്ന ഒരു പയ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു സാധനമാണ് ഇത്. പിന്നീട് പെപ്സി പേറ്റന്റ് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോൾ ദിസ് പേറ്റന്റ് വാസ് ഓൾറെഡി വിത്ത് ദാറ്റ് സ്മോൾ ബോയ്. അതുകൊണ്ട് ആ പേറ്റന്റിന്റെ കാലാവധി വരെ ഓരോ ക്യാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴും ഹി വാസ് ഹാവിങ് എ സർട്ടൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി ഫ്രം പെപ്സി ആൻഡ് കൊക്കക്കോള. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലെയിമിന്റെ, ദാറ്റ് മീൻസ് മണി. അതുകൊണ്ട് എന്ത് പുതിയ ഇന്നോവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും യു രജിസ്റ്റർ ഇറ്റ് പേറ്റന്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ, ബിക്കോസ് ദാറ്റ് മീൻസ് മണി. ബാക്കിയെല്ലാം പിന്നെ. ദെൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫ്രം ഇൻഫ്രിഞ്ച്മെന്റ്. വേറൊരാള് നമ്മളുടെ പേറ്റന്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാധനമാണ് പേറ്റന്റ് നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. 2 തരത്തിൽ നമുക്ക് ഫയൽ ചെയ്യാം. ഒന്ന് പ്രൊവിഷണൽ ഫയലിങ്ങും ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസും. അതായത് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട്, നമ്മൾ അതിന്റെ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് വേറെ കുറച്ച് പേരുടെ കൂടെ ചേർന്നിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പേരുടെ ഉപദേശത്തോട് കൂടി മാത്രമേ നമുക്കത് പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ ഈ ഐഡിയ പറഞ്ഞാൽ വേറെ ആരെങ്കിലും അത് സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വി ക്യാൻ ഫയൽ എ പ്രൊവിഷണൽ ഫയലിംഗ്, ദാറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഐഡിയ, ഇതാണ് ഇതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ്, ഐ ആം വർക്കിംഗ് ത്രൂ ഇറ്റ്. ഈ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ അല്ലെങ്കിൽ എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് പ്രോജക്ട് ഇതിന്റെ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക, ഇതായിരിക്കും ഇതിന്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഐഡിയയെ നമ്മൾ ഒരു പ്രൊവിഷണൽ ഫയലിംഗ് ആയിട്ട് ഫയൽ ചെയ്യും. അത് ഫയൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 12 മാസം വരെയും അഡീഷണൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 3 മാസവും കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടും ടു ഫയൽ ദ കംപ്ലീറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഐഡിയ അവിടെ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയി. ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ ഒരാള്. പ്രൊവിഷണൽ ഫയൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെപ്റ്റ് വേറൊരാൾ കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓൾവേസ് റീപ്പ് യുവർ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ്സ്. അതിലെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു ഷെയർ വിത്ത് യു സം സ്റ്റോറി. ഒന്ന്, ഒരു ആള്, അതായത് ജോൺ വാക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ആള്, അദ്ദേഹം ഇതിന്റെ ലാബിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം ഒരു കാര്യം നോട്ടീസ് ചെയ്തു. സൾഫർ തമ്മിൽ ഒരച്ചാൽ, am I running out of time? 9:30 will close. We have Okay, 15 minutes. Okay. So അദ്ദേഹം സൾഫർ തമ്മിൽ കൂട്ടി വരച്ചാൽ സ്പാർക്ക് വരുന്നു എന്ന് ഹി ഫൗണ്ട് ഔട്ട്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരു കമ്പില് സൾഫർ ചുറ്റിയിട്ട് ഫ്ലെയിം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവം കണ്ടുപിടിച്ചു. പക്ഷെ ഹി നെവർ പേറ്റന്റഡ് ഇറ്റ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണത്. എന്താണ്? മാച്ച് സ്റ്റിക്ക്. ദാറ്റ് ബിക്കേം എ സൂപ്പർ ഹിറ്റ്. അതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം പേറ്റന്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാമായിരുന്ന ഇൻകം എത്രയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ ഈ വച്ചിരിക്കുന്ന പടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കരോക്കെ ഡിസ്ക് ആണ്. ഇത് വെളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഡെയിൻ സുക്കോ ഇനുവൻ ആണ്. പുള്ളിയും ഇത് പേറ്റന്റ് ചെയ്തില്ല. റെവല്യൂഷണറി ആയിട്ട് റെവല്യൂഷനൈസ് ചെയ്ത സാധനമാണ്. പാർട്ടിയൊക്കെ DJ പാർട്ടീസ് ഒക്കെ റെവല്യൂഷനൈസ് ചെയ്ത ഒരു സംഭവമായിരുന്നു. ഹി നെവർ പേറ്റന്റഡ് ഇറ്റ്. അതിന്റെ ഭയങ്കര നഷ്ടമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായത്. അതുപോലെ ഈ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സ് ആൻഡ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ്സ്, അതിന്റെ മൈക്രോ ചിപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ച ആള് പേറ്റന്റ് ചെയ്തില്ല. ഈവൻ ഫിഡ്ജറ്റ് സ്പിന്നർ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ പിള്ളേരിങ്ങനെ കയ്യിൽ വെച്ച് കറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫിഡ്ജറ്റ് സ്പിന്നർ, $400 അങ്ങനെ എങ്ങാണ്ട് കയ്യിലില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിന്റെ ഇൻവെന്റർ അത് റിന്യൂ ചെയ്തില്ല, പേറ്റന്റ് റിന്യൂ ചെയ്തില്ല. ഓവർനൈറ്റ് ആണ് ആ സാധനം സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയത്. ഇന്ത്യയിൽ പോലും ഓരോ കൊച്ചു കുട്ടിയുടെ കയ്യിലും 3 വീതം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു. ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ദ ലോസ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ സഫേർഡ് ഓൺലി ബിക്കോസ് ഹി ഹാസ് നോട്ട് റിന്യൂഡ് ഇറ്റ്. അപ്പം ഇതെല്ലാമാണ് importance of അല്ലെങ്കിൽ the commercial benefits. I'll tell you some more stories in the end. Then ആരാണ് പേറ്റന്റ് ഫയൽ ചെയ്യാനായിട്ട് എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്? ഒരു ഇൻവെന്റർ ആണ്. ദെൻ അല്ലെങ്കിൽ ലീഗൽ എയേഴ്സ് ഇൻവെന്ററിന്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി ഓർ ആരാണോ ഇൻവെന്റർ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അയാൾ, അസൈൻഡ് ബൈ ദ ഇൻവെന്റർ, അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്കും പേറ്റന്റ് ഫയൽ ചെയ്യാം. അത് എല്ലാ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെയും കാര്യത്തിൽ ഇത് നിർബന്ധമാണ്. ആരാണോ അതിന്റെ ഓതർ അയാൾക്ക് അത് പേറ്റന്റ് ഫയൽ ചെയ്യാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ആരെയാണോ ആ ഓതർ അത് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇൻവെൻഷന് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോപ്പിറൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ട്രേഡ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരാണോ ഒരാളെ ഏൽപ്പിച്ചത്
ആ ആളാണ് അതിന്റെ ഓണർ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ലോഗോ ചെയ്യാൻ ഒരാളെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ ഓഫ് കോഴ്സ് അത് അയാളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയാണ്. ദാറ്റ് ഡസൻറ്റ് മീൻ ഹി ഓൺസ് ദാറ്റ് ലോഗോ. കാരണം അതിന്റെ പൈസ നമ്മളാണ് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ അയാളെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അയാൾ അത് ചെയ്യണം. അപ്പം എംപ്ലോയീസിനെ വയ്ക്കുമ്പോഴും all startups should have this line that all the IP created in the startup while you are salaried, അത് നമ്മളുടെ entrepreneurന്റെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് we have to ensure. എപ്പോഴും അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓർഡറിന്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫർ ലെറ്ററിന്റെ കൂടെ that has to be, അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ലെറ്ററിന്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫർ ലെറ്ററിന്റെ കൂടെ that has to be there. നമ്മളുടെ എംപ്ലോയ്മെന്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു എംപ്ലോയി കണ്ടെത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടിക്കും കമ്പനി ആയിരിക്കും ഓണർഷിപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു ലൈനും കൂടെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നീട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ചില പേറ്റന്റ് മിത്തുകളുണ്ട്. ഒന്ന്, പേറ്റന്റ് വളരെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചതാണെന്ന് അല്ല. 1890 മുതൽ പേറ്റന്റ് ഉണ്ട്. R&D ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന് മാത്രമേ പേറ്റന്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഇല്ല, എല്ലാവർക്കും എടുക്കാം. ഈവൻ കൊച്ചു സാധനങ്ങള്, സേഫ്റ്റി പിൻ, സൂയിങ് മെഷീൻ്റെ സൂചി, അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ വരെ പേറ്റന്റഡ് ആണ്. ഒരിക്കൽ പേറ്റന്റ് ഇന്ത്യയിൽ എടുത്താൽ അത് ലോകം മുഴുവനും ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. ഇതെല്ലാം ഒരു മിത്താണ്. പേറ്റന്റ് എന്നല്ല, എല്ലാ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടിയും റീജിയണൽ സ്പെസിഫിക് ആണ്. ഓരോ രാജ്യങ്ങൾക്കും അതാത് രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങളുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ എടുക്കുന്ന പേറ്റന്റ് ഇന്ത്യക്ക് മാത്രമാണ്. വെളിയിൽ പോയാൽ വെളിയിൽ വേറെ പേറ്റന്റ് എടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ് മാർക്ക് ചെയ്യണം, കോപ്പിറൈറ്റ് ചെയ്യണം, ഒന്നും കവേർഡ് അല്ല. അക്രോസ് ദ ബോർഡർ വരുന്നത് നമ്മളുടെ വെൽ നോൺ മാർക്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ്. ദെൻ പേറ്റന്റ് ഫാക്ട്സ്. ഞാൻ നേരത്തെ ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ പേറ്റന്റുകൾ എടുക്കണമെങ്കിൽ PCT അല്ലെങ്കിൽ മാഡ്രിഡ് കൺവെൻഷൻ വഴി നമുക്ക് പോകാം. അതിനകത്ത് ദാറ്റ് ഡസൻറ്റ് മീൻ അവരൊരു പേറ്റന്റ് ഏജൻസി അല്ല. നമ്മൾ ഇവിടെ PCT വഴി ഫയൽ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രാജ്യത്തെ PCTയിലാണോ ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് അതിനോടൊപ്പം നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രയോറിറ്റിയും കൂടെ കിട്ടും. 2 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാണ് വേറൊരു രാജ്യത്ത് പോയി ഫയൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ 2 കൊല്ലം മുമ്പ് ഫയൽ ചെയ്ത ആ പ്രയോറിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടും. സോ പേറ്റന്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് മെയിൻറ്റെയിൻ ദ റെക്കോർഡ്സ്. നമ്മൾ എഴുതി ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമാകുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എഴുതി വെക്കും, പല ഫോർമുലാസ് നമ്മൾ എഴുതി വെക്കും. നാളെ നമ്മുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ നമ്മളെ പറ്റിച്ച് വേറെ എടുക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഓഫ് കോഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള നമ്മുടെ നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ച ആ വഴി മാത്രമായിരിക്കും. ദ പാത്ത് ടു ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം മാത്രമായിരിക്കും. അതിന് നമുക്ക് ഈ റെക്കോർഡ്സ് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. നെവർ എവർ പബ്ലിഷ് ബിഫോർ ഫയലിംഗ് ദ പേറ്റന്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ, അത് ബി ഇറ്റ് പ്രൊവിഷണൽ ഓർ കംപ്ലീറ്റ്. Then file patent application as early as possible. That is also very important. Patent search ചെയ്ത ശേഷം മാത്രം പേറ്റന്റ് ഫയൽ ചെയ്യുക. കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് എ കോസ്റ്റ്ലി അഫെയർ. അപ്പോൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് നമ്മളുമായിട്ട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഫയൽ ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഫയൽ ചെയ്യണം. കാരണം സിമിലാരിറ്റി ഉള്ളതാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളുടെ പ്രോഡക്റ്റിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വി നീഡ് എ ഡിഫറൻറ്റ്, ആ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. റിന്യൂവൽ ഫീ റെഗുലർ ആയിട്ട് പേ ചെയ്യണം. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രേഡ് മാർക്ക് ഒക്കെ 10 വർഷം കഴിയുമ്പോഴാണ് റിന്യൂവൽ വരുന്നത്. പേറ്റന്റിന്റെ കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് 20 വർഷമാണ്. പക്ഷെ പേറ്റന്റ് റിന്യൂവൽ വരുന്നത് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫയൽ ചെയ്ത് 3ാമത്തെ വർഷം മുതലാണ്. 20ാമത്തെ വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ പേറ്റന്റ് അവാർഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ റിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കും. Then ensure maximum commercial exploitation. Patent കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ make sure you use it to make money. Simple as that. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 20 വർഷമാണ് പേറ്റന്റിന്റെ ലൈഫ്. 3rd year ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മുതൽ നമ്മൾ റിന്യൂ ചെയ്യണം. Then comes design registration. ഒരു സാധനം എസ്പെഷ്യലി ഓർണമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫർണിച്ചർ, ഇതിന്റെയൊക്കെ ഡിസൈൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. 10 വർഷത്തേക്കാണ് അതിന്റെ പീരീഡ്. 5 വർഷവും കൂടെ നമുക്ക് അതിനെ റിന്യൂ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ 15 ഇയേഴ്സേ ഉള്ളൂ. അതിന്റെ എസ്തെറ്റിക് ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീല് മാത്രമേ നമുക്ക് ഡിസൈൻ പേറ്റന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ചില ഇന്നോവേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആക്ച്വലി ഗുഡ് ഫോർ ഇന്നോവേഷൻ ഡിസൈൻ പേറ്റന്റ് ആണ്, നോട്ട് ഫോർ ദ അതർ പേറ്റന്റ്. ദെൻ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ. ജോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്പേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന സാധനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആറന്മുള കണ്ണാടി, റഷ്യൻ വൈൻ, പിന്നെന്താണ് കൊലാപൂരി സ്ലിപ്പേഴ്സ്, വോഡ്ക,
മറയൂർ ശർക്കര, പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടല്ലോ, പൊക്കാളി റൈസ്, പൈനാപ്പിൾ, വാഴക്കുളം പൈനാപ്പിൾ, അങ്ങനത്തെ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട്. ബാലരാമപുരം സാരീസ്, കാസർഗോഡ് സാരീസ്, ആലപ്പുഴയുടെ നമ്മുടെ സ്വന്തം കൊയർ, വയനാട്ടിലെ ജീരകശാല റൈസ്, ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഒത്തിരി സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ GI ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു സെഷൻ എടുത്തപ്പോൾ എന്നോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചായിരുന്നു, മറയൂർ ശർക്കര തിരുവനന്തപുരത്ത് സെയിം കൂട്ടുകൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയാൽ അത് GIയിൽ വരുമോ എന്നുള്ളത്. മറയൂർ ശർക്കര തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉണ്ടാക്കിയാൽ തിരുവനന്തപുരം ശർക്കരയാവുള്ളൂ. അത് മറയൂർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം. മറയൂറുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മറയൂർ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം. ഡാർജിലിംഗ് ടീ ഒരിക്കലും തിരുവനന്തപുരത്ത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, അതേപോലെ തന്നെ. ദെൻ ഇൻഫ്രിഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് IPR. നമ്മൾ ഇൻഫ്രിഞ്ച് ചെയ്താലും നമ്മളെ ഇൻഫ്രിഞ്ച് ചെയ്താലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റൈറ്റ്സിലേക്ക് ഒരാൾ കടന്നു കയറിയാലും നമ്മൾ മറ്റൊരിടത്ത് പോയാലും സെയിം ആണ്. ക്രിമിനൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ 3 വർഷം വരെ തടവും 2 ലക്ഷം രൂപ വരെ പിഴയും കിട്ടാവുന്ന കുറ്റമാണ്. സിവിൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മളുടെ ബിസിനസ് അതോടുകൂടി സ്റ്റോപ്പായി പോവും. ഡാമേജസ്, ഇൻജങ്ഷൻ, പിന്നെ ഫൈൻ, അതോടുകൂടി ഒരു കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമാവും ഒരു സിവിൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇൻഫ്രിഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് IPRന്റെ ലീഗൽ നടപടികൾ. ഒരു സമ്മറി പറയാം. ഈ ടെലിവിഷൻ, ഇതിനകത്ത് എന്തെല്ലാം ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്? കാരണം എല്ലാവർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കിയത്. ഈ ടെലിവിഷനിൽ ഒത്തിരി ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്. ഓഫ് കോഴ്സ് അതിനൊരു ടെലിവിഷൻ എന്ന് മാത്രം എടുക്കരുത്, എനി പ്രോഡക്റ്റ്. അതിന് ഓഫ് കോഴ്സ് ഒരു നെയിമോ ലോഗോയോ കാണും. ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ട്രേഡ് മാർക്ക്. ഇതിന്റെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഒരു ടെക്നോളജി ഉണ്ട്. അത് പേറ്റന്റബിൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെലിവിഷന്റെ ഇത് പേറ്റന്റബിൾ ആണെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി പേറ്റന്റഡ്. പക്ഷെ ഒരു പേറ്റന്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി പേറ്റന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നോളജിയിലാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ വളഞ്ഞ ഒരു ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രൂപത്തിലുള്ള ആണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം, ഡിസൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാം. ഇതിനകത്തൂടെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഡ്രാമകൾ, കളികൾ, എപ്പിസോഡ്, സീരിയൽസ്, ഇതെല്ലാം കോപ്പിറൈറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി ഈ ടെലിവിഷന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്ത് മാത്രം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിലെ ആൾക്കാര് GI ഇൻഡിക്കേഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് എങ്കിൽ, അത് സ്പേസ് സ്പെസിഫിക്, പ്ലേസ് സ്പെസിഫിക് ആണെങ്കിൽ അത് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷന്റെ അടിയിൽ വരും. ഇനി ഇതിനകത്ത് ചില ചിപ്പുകൾ, IC ചിപ്പുകൾ പോലത്തെ സംഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് അതിന്റെ അടിയിൽ വരും, രജിസ്ട്രേഷന്റെ അടിയിൽ വരും. ഈ ടെലിവിഷന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം അതിന്റെ ഓണേഴ്സ് പുറത്ത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, അത് രഹസ്യമായിട്ടാണ് അവർ സൂക്ഷിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതിന് ട്രേഡ് സീക്രട്ട് എന്ന് പറയും. ട്രേഡ് സീക്രട്ട് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് മക്ഡൊണാൾഡ്സിന്റെ റെസിപ്പി, കൊക്കക്കോളയുടെ റെസിപ്പി, ഇതെല്ലാം ട്രേഡ് സീക്രട്സ് ആണ്. അവർ ഇതുവരെ അതൊന്നും വെളിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് അതിന്റെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ അവർക്ക് വേണ്ട. അവർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആരും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ട, ഞങ്ങൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തോളാം എന്നാണ്. അത് അവർ തന്നെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും. അതാണ് അതിന്റെ ട്രേഡ് സീക്രട്ട്. നിഷാദ് അന്ന് ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ സെഷനിൽ പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും തോന്നുന്നു. പുള്ളി പേറ്റന്റ് വിഡ്രോ ചെയ്തു, എന്നിട്ട് കാരണം അത് ട്രേഡ് സീക്രട്ട് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാനാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതാണ് അതിന്റെ കാര്യം. 1-2 കേസുകൾ ടെക്സാസ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഇങ്ക് ഓൺ ഗ്ലൂയിങ് ചിപ്സ്. ടെക്സാസ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ കമ്പനി ആയിരുന്നു. അവര് കണ്ടെത്തിയ ഒരു ഐഡിയയാണ് ചിപ്സ് ഗ്ലൂ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ടെക്നോളജി. പക്ഷെ മറ്റ് അന്നത്തെ പല MNCസും അതിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി വിത്തൗട്ട് ദർ പെർമിഷൻ. ടെക്സാസ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് അത് കണ്ടെത്തിയപ്പം ദേ സൂഡ് ദം, ദേ സെൻഡ് നോട്ടീസ്. പക്ഷെ എല്ലാ MNCs ആയതുകൊണ്ടും ബിഗ് ജയൻസ് ആയിരുന്നത് കൊണ്ടും അവർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് കെയിം ഫോർ ദ ലൈസൻസിങ് ഫ്രം ദീസ് പീപ്പിൾ. അവർക്കൊരു ലിറ്റിഗേഷന്റെ വേണ്ടായിരുന്നു. സോ അവിടുന്ന് ദേ വെന്റ് ടു നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ. Then Kodak versus Polaroid, another important case on trademark infringement ആണ്. കൊഡാക്കിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന 4 എഞ്ചിനീയേഴ്സ്. അന്ന് വരെ നമുക്കറിയാം ഫോട്ടോഗ്രാഫ് പണ്ട് എങ്ങനെ എടുത്തിരുന്നതെന്ന്. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു, വലിയൊരു റീല് കാണും, ആ റീല് ഫുള്ളാവുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് പിന്നെ ഡാർക്ക് റൂമിൽ വാഷ് ചെയ്യുന്നു, 4 ദിവസം ഉണങ്ങാൻ വയ്ക്കുന്നു, 6 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്നു. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാക്കേജ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ ഈ 4 എഞ്ചിനീയേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 40 മിനിറ്റ്സിനകത്ത് വാഷ് ചെയ്ത് കസ്റ്റമറിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് മെഷീൻ, ഒരു മോഡലാണ് അവർ കണ്ടുപിടിച്ചത്. കൊഡാക്കിനോട് അവരത് പറഞ്ഞപ്പോൾ കൊഡാക്ക് പറഞ്ഞു ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു വർക്ക്. അങ്ങനെ ആ 4 എഞ്ചിനീയേഴ്സും ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് ദെയർ ഓൺ കമ്പനി. ഇറ്റ് ബിക്കേം എ ഹിറ്റ്. പക്ഷെ കൊഡാക്ക് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ആസ് ദേ ഹാഡ് ദ ടെക്നോളജി വിത്ത് ദം, കാരണം ഇവരുമായിട്ടാണ് ആദ്യം ഇത് ഷെയർ ചെയ്തത്, ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് യൂസിങ് ഇറ്റ്, ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് മേക്കിംഗ് ദാറ്റ് ക്യാമറാസ്. പോളറോയിഡ് ഒരു കുഞ്ഞു കമ്പനി ആയിട്ട് പോലും 11 രാജ്യങ്ങളിൽ കൊഡാക്കിനെ അവർ സൂ ചെയ്തു.
എല്ലാ സ്ഥലത്തുനിന്നും എവിടെയൊക്കെ ക്യാമറ വിറ്റോ ആ ക്യാമറ എല്ലാം തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കേണ്ട ഒരു കണ്ടീഷൻ കൊഡാക്കിനുണ്ട്. ദേ ഹാഡ് ടു പേ ഹ്യൂജ് ഫൈൻ. അതായിരുന്നു കൊഡാക്കിന്റെ ഡിക്ലൈനിനുള്ള ഒരു മേജർ റീസൺ. അതുപോലെ ജില്ലറ്റ് ഡബിൾ ബ്ലേഡ് ഉള്ള അവരുടെ ഷേവിംഗ് റേസേഴ്സ് 6 മോഡലാണ് അവർ ആകെ ഉണ്ടാക്കിയത്. എല്ലാ മോഡൽസും അവർ പേറ്റന്റ് ചെയ്തു, ഡിസൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തു. ഒരു മോഡൽ മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കി, അത് നല്ല രീതിയിൽ പോയി. ദർ ഈസ് ഓൾവേസ് എ ഡിക്ലൈൻ ഫോർ എവറി പ്രോഡക്റ്റ്. ആ ഡിക്ലൈൻ തുടങ്ങിയപ്പം അവർ അവരുടെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇറക്കി. ഇങ്ങനെ ഓൾറെഡി രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് ദേ കുഡ് ഡു ആ ഡിഫറെന്റ് ഡിസൈൻസ് പല തവണയായിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു. ദെൻ മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ഇൻകത്തിന്റെ 80% ഫ്രം IP. നമ്മളൊക്കെ ലൈസൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള IP ലൈസൻസ് ആണ് അവരുടെ 80% ഓഫ് ഇൻകം. ദെൻ പ്ലീവിയ വേഴ്സസ് ഫൈസർ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, വെൽ നോൺ. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും കേൾക്കുന്നുണ്ട് വാക്സിൻ ഒക്കെ വന്നതോടുകൂടി ഫൈസറിന് എന്താണ് ഒരു ഷോർട്ടേജ് വന്ന സമയത്ത്, ഒരു ഇഷ്യൂ വന്ന സമയത്ത് ദേ വർ ചെക്കിംഗ് ഫോർ എ ഗുഡ് മെഡിസിൻ ടു കൺട്രോൾ ഇൻഫെക്ഷൻസ്. അപ്പോഴാണ് പ്ലീവിയ എന്ന് പറയുന്ന ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിലുള്ള കമ്പനി, ദേ വർ ആൻ R&D വിങ്. അവര് പൂട്ടണോ വേണ്ടയോ എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ബട്ട് ദേ ഹാഡ് എ പേറ്റന്റഡ് ഫോർമുല. അത് ഫൈസർ അത് വാങ്ങിച്ചു. അതോടുകൂടി പ്ലീവിയയും വേറൊരു ലെവലിലേക്ക് പോയി, ഫൈസറും വേറൊരു ലെവലിലേക്ക് പോയി. ആ മരുന്നിന്റെ പേരാണ് അസിത്രോമൈസിൻ. ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വെൽ റെപ്യൂട്ടഡ് ആന്റിബയോട്ടിക്. അപ്പം ഇതെല്ലാം പേറ്റന്റ് കൊണ്ടും IP പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ടും മാത്രം മുമ്പോട്ട് വന്ന ബിസിനസ്സുകളാണ്. സോ താങ്ക് യു. ഓപ്പൺ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സമയമുണ്ടോ? ഞാൻ ഒരുപാട് സമയം എടുത്തു തോന്നുന്നു. 9:30 വേറൊരു സെഷൻ കൂടി ഉണ്ട്. അത് കാരണം അതെ കറക്റ്റ് ടൈമിന് ഞാൻ നിർത്തി. സോ പേഴ്സണലി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താലും ഐ ക്യാൻ ക്ലിയർ ഡൗട്ട്സ്. വണ്ടർഫുൾ സെഷൻ. ഐ തിങ്ക് ലോട്ട് ഓഫ് ക്ലാരിറ്റി നമ്മുടെ എല്ലാ ടീമുകൾക്ക് ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. മാഡം നമ്പർ ഒന്ന് ചാറ്റിൽ ഇടുമോ? ഓക്കെ ഷുവർ. സ്ക്രീൻ ഷെയർ ഒന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് സ്ക്രീൻ മൊത്തം കാണാം. സ്ക്രീൻ ഷെയർ ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം അല്ലേ? സ്റ്റോപ്പ് ഷെയർ. യാ ദാറ്റ്സ് I have recorded this session so for the benefit of all our participants. So whoever not able to attend today, they can obviously go back and listen to it later. And again, get in touch with Bindu. She's available with us always, forthcoming to help all of our startups. So please, this is a very important and serious matter. Patent, IP, as well as trademark, very relevant stuff for all of us. We may not recognize it now, but as we grow, God forbid, and you might reach into multinational, become a unicorn, then you'll realize that this was a big mistake. So always take the early step. Make sure that you consider this in your complete path of your growth of your company or startup. Thank you very much, Bindu ma'am. Thank you. Yeah, we will close the session today. Thank you.